جی جس میں سب آپ سے کا ڈی شادی این اے کر ڈلا سکتے ہوگا. ہیں. ایک منطق ساجد میں صاحب پیش کرتا آپ سے مزید بات چیت ہوگی. مسیحی مسلم صاحب ہیں ہمارے ساتھ, کافی دیر سے جڑے ہیں, اور ایک کالر جڑے ہیں ہدا مسلم ہدا فاطمہ. ذرا ان سے جان لیتے ہیں کہ یہ کون ہے, بہن ہے ہماری کے بھائی ہیں, مسلم ہیں کہ ایکس مسلم ہے یا نان مسلم ہے. جی ہدا فاطمہ بہن, آپ کا سواگت ہے. یہ جو بھی آپ ہیں اپنا انمیوٹ کریں. ہدا فاطمہ جی آپ میوٹ پر ہیں, نیچے سے ایک ہلو. مائک کا بٹن ہوگا اس کو. جی آپ مسلم ہیں یا کیا ہیں آپ؟ جی آپ, ہاں میں مسلم ہوں. ٹھیک ہے بہن, میں آپ کو پرائرٹی دینا چاہوں گا کیونکہ آپ بہت رات کو جڑی ہیں, تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ رات میں اکثر بہنوں کو بات کرنے میں دقت ہوتی ہے. آپ جڑی ہیں تو میں پہلے آپ کو پرائرٹی دیتا ہوں. جی آپ کیا بات کرنا چاہتی ہیں بتائیں. ہم آپ کے اسٹریمس کی ریگارڈنگ یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے بول رہے ہیں کہ جو لڑکی اڈاپٹ کی ہے, ٹھیک ہے, جی اس کی ماں اگر مر جاتی ہے, سپوز اس کی بیوی, ٹھیک ہے, کسی کی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, تو اس سے شادی کر سکتے ہیں. یہ چیز کہاں لکھی ہے نہیں, اسلام میں؟ ضروری نہیں ہے کہ اس کی بیوی مرے یا ماں مرے تبھی وہ شادی کرے, ہوں. اس کے رہتے ہوئے بھی شادی کر سکتا ہے. اس کے رہتے ہوئے بھی شادی کر اچھا, سکتا ہے اس کیونکہ کے اسلام رہتے میں ہوئے بھی 4 نکاح. شادی کر سکتا ہے. اچھا, یہ اس دکھا اسلام سکتے ہیں میں آپ مجھے ریفرنس؟ اور ہاں, اور جی سنیے میری ایک بات, جی اگر وہ ایک بیوی سے شادی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ کوئی لڑکی آتی ہے, ٹھیک ہے, جی اور وہ حرام نہیں ہے اس پر, تو آپ مجھے ریفرنس دیں کہ وہ حرام نہیں ہے یہ الگ موضوع ہو قرآن گیا. سے. یہ جو آپ نے بولا, ہاں میں بتا رہا ہوں, یہ الگ موضوع ہو گیا, اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے کہ نہیں, آپ اسے ایک ہو شادی گیا, کر سکتے. سنیے, آپ تو سن خود لینا, اکیلے یہاں پہ بیٹھتے ہیں, جو اگر آپ کے ساتھ جو آپ آگے سوال کریں پیچھے گی بہن, بیٹھتے ہیں. سنیں ہاں نا ہاں. میری بات سنیں. اگر آپ ہوں سوال کریں گی تو میں امید کروں گا کہ آپ مجھ سے جواب لینے تک کی بھی توقع رکھیں گی, تاکہ ہوں. میں جواب آپ کو دے دوں تو آپ کا کلیئر ہو جائے کہ پہلے مجھے میرا سوال تو سوچ کیا ہے. کمپلیٹ کرنے دیجئے نا, ٹھیک ہے, سنیے, آپ نے سوال لوگوں ایک کو کیا خوش مجھ سے کرنے نا, کے اس کا لیے جواب اور دے دوں میں آپ مسلمس کو. کو اپنی. آپ نے مجھ سے ہاں ایک ہاں, سوال کیا نا کہ ٹھیک اگر ہے, دیجئے. سپوز کریں, آپ نے مثال دی کہ ٹھیک ہے. اگر کوئی کسی کے ساتھ نکاح کرتا ہے, اس کے ساتھ ایک بیٹی آتی ہے, وہ کس طریقے سے جائز ہے, یہ تو ہم نے کسی نے کہا ہی نہیں. پتہ ہے اس کے ریزن کیا ہے؟ ہوں. اب اس کو ریزن بتا دیتا ہوں آپ کو. کیوں نہیں کہا؟ ابھی اسلام, بول رہے نا, انکل, پھپھو, چاچی, ایسا میں نے, شادی, خالہ, بول رہے ہیں نا. ہاں تو یہ آپ نہیں کہا نا کہ بول رہے دوسری لیکن شادی یہ لوگ کرو تو گے. بول رہے ہیں. نہیں, ایک منٹ, تو آپ ان کو پھر آپ اجازت بول دے رہے, رہے ہیں نا, یا تو آپ سنو میری بات, یا تو آپ کے ساتھ جو لوگ. ہاں چلیں بولے. اچھا, ایکچولی پتا ہے میں 2 فون یوز کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, تو آپ مجھے میری آواز بہن نہیں آ ہیں, رہی ہے. آپ میری بہن ہیں, میں آپ کی ٹھیک دل ہے. سے عزت کرتا ہوں, لیکن ہوں ایک چھوٹی سی میری آپ سے گزارش ہے ہوں کہ جب آپ بات کریں گی میں آپ کو بیچ میں انٹرپٹ نہیں کروں گا, تاکہ آپ کی بات مکمل طور پر میرے پاس آئے. اور جب میں ہوں بات کروں گا تو میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں, ونتی کرتا ہوں کہ آپ مکمل سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. ہم میں سے جتنے بھی پینل میں بیٹھے ہیں, کسی نے بھی یہ والا اگزامپل نہیں دیا ہے کہ اگر کوئی دوسری شادی کرتا ہے, اس کے ساتھ کوئی بچی آتی ہے, وہاں اس کا ذکر ہی نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم کسی یا کوئی بھی مرد کسی ایک وومن کے ساتھ شادی کرتا ہے اور اس کے پہلے سے کچھ بچے ہیں وہ ساتھ آتے ہیں, تو وہ ایڈاپٹڈ نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ اس کی بیوی کے ساتھ اس کا رشتہ قائم ہونے کے بعد اس کے بچے ہیں, ایڈاپٹڈ نہیں ہے. ہوں ایڈاپٹڈ ان کو ہوں بولتے ہیں جن سے نہ تو آپ کی بیوی کا کوئی تعلق ہے, نہ آپ کی ہوں ماں کا کوئی تعلق ہے, یعنی کہ ہوں خون کا اور دودھ کا, یہ ہوں 2 رشتے نہیں ہیں. یہ آپ کو کانسیپٹ سمجھنا ہوگا. اسلام صرف 2 طرح کے رشتوں میں شادی کو ہوں ناجائز قرار دیتا ہے, ایک خون کا رشتہ, دوسرا دودھ کا رشتہ. اگر وہ ہوں آپ کی بیوی کے پیٹ سے پیدا ہوئے, آپ کے نطفے سے پیدا ہوئے, تو ہوں اس کا آپ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے. اگر وہ آپ کی ہوں ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, آپ کے باپ کے نطفے سے پیدا ہوا, تو اس کا آپ کے ساتھ خون کا رشتہ ہے. ہوں اگر وہ آپ کے چاچا کے نطفے سے پیدا ہوا اور آپ کی چاچی کے پیٹ سے پیدا ہوا, تو آپ کا اس کے ساتھ خون کا رشتہ نہیں ہے. یہ آپ ہوں کو سمجھنا ہوگا. تو باپ اور ماں ان دونوں سے ہوں تعلق ہوگا تو خون کا رشتہ ہوں ہوگا ایک. دوسرا دودھ, جس کو آپ کی ماں نے دودھ پلایا اپنا, وہ بائی ہوں ڈیفالٹ آپ کا بھائی اور آپ کی بہن ہو گیا. اس سے اسلام میں شادی جائز نہیں, کیونکہ وہ دودھ کا بھائی ہو گیا, ہوں بہن ہو گئی. جس کو ہوں آپ کی بیوی نے دودھ پلایا, اور آپ کی ہوں بیوی نے جس کو اپنا دودھ پلا کر کے ہوں پالا یا بڑا کیا یا ایک دن بھی پلایا, وہ آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی ہو گیا. آپ ان دونوں سے ہوں شادی نہیں کر سکتے. آپ کس سے ہوں شادی کر سکتے ہیں؟
हम्म जिसको ना तो आपकी बीवी ने दूध पिलाया, ना आपकी हम्म बीवी ने पैदा किया, ना आपकी माँ ने दूध पिलाया, ना हम्म पैदा किया, आपने सिर्फ उसको अडॉप्ट कर लिया। वो 4-5 हम्म साल का था बच्चा या 4-5 साल की बच्ची थी, आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो उसके साथ इस्लाम में शादी जायज़ है, क्योंकि वो आपके लिए गैर महरम है और हर गैर महरम हम्म से शादी जायज़ है। ये हमारा एतराज़ हम्म है। आप इस पे क्या हम्म। कहना चाहती हैं? हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। लेकिन फिर अभी खुद भी ये बात कह रहे थे कि मेरी नेक्स्ट स्ट्रीम इस बात पर होगी, मतलब कि मुस्लिम को पोक करते हो आप कि नहीं भाई मेरे साथ कॉल पे जुड़े, उसके बाद आप मुझसे इस तरीके की बात करें, तब मैं उसके बाद रेफरेंस दूंगा। उससे पहले मैं जो भी बातें करूं, मेरे साथ जो बैठे हुए हैं वो जो भी बातें करें, आप लोग जलीलों के नीचे बैठे रहें, कमेंट करें, सुने, हम आपको पोक करेंगे, फिर आप कॉल पर आओ, हमसे बहस करो, और हम इसलिए सुपर चैट एक्सेप्ट करते रहें लोगों की। लोगों को खुश करने के लिए तुम इस तरह की बातें करते हो, है ना? और फिर उसके बाद तुम नहीं बोल रहे, ठीक है, ओके। समीर नहीं बोल रहा है ये बात कि भाई ऐसी-ऐसी बात है। तुम्हारे साथ जो 4 लोग बैठे हुए हैं, तुम लोगों से डिग्रियाँ माँग रहे हो, तुम लोगों से मौलाना होने की बातें कर रहे हो, तुम लोगों से दावा पेश करने की बातें कर रहे हो। भाई ये 4 लोग कौन हैं? इन्होंने पढ़ा है इस्लाम, जो यहाँ पर आके इतनी सारी बातें कर रहे हैं, इन्होंने पढ़ा है कुरान, इन्होंने पता पता है इनको ऑथेंटिक हदीस कौन-सी है, कौन-सी नहीं है? या तो तुम उनको ठीक है चुप बहन, कराओ कि नहीं भाई मुझे समीर ठीक है को बहन। सपोर्ट आपको चाहिए, एक इसलिए बात ये कहता लोग हूँ, आस-पास मेरे बैठे हुए हैं। सुनो 1 नहीं मिनट, मैं हाँ, बता रहा आपने हूँ। बोला था नहीं, कि नहीं, बीच में नहीं बोलोगे, फिर बोल रहे हो बोलो मैं फिर बीच से। में नहीं बोल रहा, बस 1 सेकंड, हाँ, 1 हाँ। सेकंड, 1 सेकंड, मैं हुँ, बीच में नहीं बोल रहा आपके। आप जिन 4 लोगों की बात कर रहे हैं, हुँ, पहली बात तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की है अब तक, जो कि हुँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या इस्लाम के हुँ, रेफरेंस से बाहर है। आपको जो भी चीज़ बोली है हुँ। वो आप रिकॉर्डेड है, वो सुना देना कि ये चीज़ गलत बोली है, अभी इसका आप रेफरेंस है, बोल उसका रहे हो आपको कि रेफरेंस भाई दिया जिस जाएगा। लड़की को दूध पिलाया सुने, है, सुने, ठीक है। सुने, बाकी आप हुँ, जिन 4 लोगों की बात कर हुँ, रहे हैं, आप कह रहे हैं उन्होंने इस्लाम को कितना पढ़ा है। आपको पता है इन हुँ। 4 लोगों में कौन-कौन बैठा है यहाँ पर? मैं आपको नहीं हाँ, पता, ओके। आपने सीधा दावा हुँ, कर दिया। हुँ, साजिद साहब, हुँ। आप ज़रा इनको अपना तारुफ कराएँ, अपना माइक खोल करके कि आप कौन हैं? साजिद मैं साहब। साजिद से बात ही नहीं कर रही, ना ये एक्स मुस्लिम समीर जो बैठा हुआ है इससे बात ही नहीं करते। बात साजिद करते हैं साहब संदीप जो है, रॉय नहीं, और आपने मोहम्मद 4 से। लोगों का सुने, आपने हाँ। 4 लोगों का हुँ। जिक्र किया। 4 लोगों में ये एक एक साजिद बात भाई होती है हैं, बोलने जो वाली। कि हुँ, हुँ। इस्लाम के उलमा हैं, आलिम हैं इस्लाम के और इस्लाम उलमा छोड़ हैं, दिया है। ऐसी बात ठीक है? करने से कोई मुस्लिम नहीं बन जाता। पता नहीं कौन से मदरसे से तुम ये सब सीख कर आए हो, ऐसे जा के तुम बातें करते हो, है ना? अरे भाई हम कहते हैं तुम्हें बिठाया गया है इन लोगों ने, तुम्हें दिलवाई है डिग्री भाई फेक, फिर कैसे होते हैं, आप लोग मुस्लिम हैं। कैसे मान ले मुसलमान हो? आगे का नहीं पता, अच्छा आप तुम्हारे लड़ने पीछे आई, का नहीं पता, कैमरे पे तुम असली नाम से नहीं बैठे हुए। हाँ? आप लड़ने आई हैं क्या? अच्छा सुने सिर्फ जो हम नहीं, मैं ये कह रही हूँ, सिर्फ गला खींच के सही तलफ़्फ़ुज़ आपको करके आपको लोग मुसलमान नहीं बन जाते। है ना? ठीक है? आप हंसने मुझे क्या लग रहा है, पहुंचा ऐसा रहे ऐसा यार। लग रहा है मुझे नहीं, बहन नहीं, कि आप मैं बड़े आप गुस्से बोल में रहे हो हैं। साजिद बैठा हुआ है, साजिद की ना डीपी है, ना साजिद कैमरे पर आता है, हमें क्या पता साजिद कौन है? भाई रेस्ट साजिद ऑफ द को पीपल किसी अपना माइक संदीप प्लीज़ रॉय म्यूट ने फंड रखें। दिया है कि जाए भई मस्जिद में, हुदा फातिमा जी जाए 1 मिनट, मदरसे में हुदा और फातिमा डिग्री जी, हासिल हुदा करे। फातिमा हुँ, हुँ। सिस्टर, सिस्टर 1 मिनट, हुँ, 1 हुँ। मिनट। रेस्ट ऑफ द पीपल से मेरी गुजारिश है कि वो माइक बंद रखें। ये हमारी बहन हैं, हुँ, गुस्सा भी कर रही हैं, हम इनका गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हमें उम्मीद है कि अगर ये सुकून के साथ हमारी बात सुनेंगी, तो ऐसा इनका कोई सवाल नहीं होगा जिसका हम इन्हें जवाब नहीं देंगे। इ इनके मुताबिक इंशाअल्लाह। मेरे जी बहन, सवाल का आप अगर हाँ, आप जी, लड़ना मेरे आप अगर लड़ने आई हैं, तो आप बोल लें, मैं 5 मिनट खामोशी से सुनता हूँ। आप गाली भी देंगी तो मैं कबूल कर लूँगा, आप मेरी बहन हैं। मैंने आपको बहन बोला और मैं मुसलमान नहीं हूँ जो बहन बोल कर के भी शादी कर लूँ। तो मैं आपको बहन बोला तो मतलब आप दिल से अब मेरी बहन ही हैं। ये कॉन्सेप्ट मेरे पास नहीं है, मुस्लिमों के पास है कि एक दिन बहन बोलना, अगले जो दिन खुद बीवी अपनी बनाना। बीवी और अपनी ज़िम्मेदारी और अपने बच्चों से भागता फिरे, वो भगोड़े को मैं कौन होती हूँ ये कहने वाली कि वो मेरे से कल को उसका फ्यूचर में अब क्या आप रिश्ता होगा, क्या अब नहीं आप होगा। अब आप पर्सनल सुने, अब आप पर्सनल तो आप अटैक भी कर तो रही हैं मेरे पर्सनल बारे आए में कि बिना। भई मैं शादी नहीं करता, ये इनका कौन-सी बात। मोहम्मद एक बच्चे को कोई नहीं बिस्तर बोलेगा, पे लिटा के भाग प्लीज़। गया था भगोड़ा। नहीं, कोई हेलो, हेलो, कोई नहीं बोलेगा प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, कोई नहीं बोलेगा। मैंने इनको म्यूट किया है, कोई नहीं बोलेगा। बहन, मैं आपसे फिर बोलता हूँ, जब आप किसी के बारे में मुकम्मल आप उसके बारे में मालूमात नहीं रखते, उस पर कोई दावा करना, इल्ज़ाम लगाना, ये इंसानियत के भी खिलाफ है और ये अच्छी बात नहीं है। आपने मुझ पे इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी से भाग गया, अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर। आपको नहीं मालूम है कि मुझसे मेरे बीवी बच्चे ज़बरदस्ती जुदा कर दिए गए, छीन लिए गए, इसलिए कि मैंने इस्लाम छोड़ दिया था। अब मैं मुसलमान नहीं रहा तो मेरा निकाह बाय डिफ़ॉल्ट टूट गया। आपको मालूम नहीं है बहन, आप हमें जज कर रही हैं। आप एक लड़की हैं, मैं आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी को समझता हूँ, इसलिए मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। वरना जो बंदा कैमरा पे बैठकर आपसे बात कर रहा है, न्यूज़
ٹی وی پر مین اسٹریم میڈیا پر بیٹھ کر کے اپنی آئیڈینٹی بتا چکا ہے، ڈیبیٹ کر چکا ہے نیوز نیشنل پر، اسٹریم مطلب مین اسٹریم میڈیا پر، آپ اس کو آ کر کے جج کر رہے ہو کہ مسلمان تھے یا نہیں تھے، تو یہ بڑی بے وقوفی والی بات آپ کر رہی ہیں، کیونکہ میرے بارے میں لگ بھگ سبھی لوگ جانتے ہیں، میری فیملی کے کال آج بھی آتے ہیں، اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، پر وہ ساری چیزیں اسٹریم میں نہیں ثابت کر سکتا نا، اور آپ کی طرح تو ہزاروں لوگ آئیں گے، میں کس کس کو ثابت کرتے رہوں گا، تو میں کیا ہوں یہ میٹر نہیں کرتا، آپ کا اسلام کے ریفرنس کیا کہتے ہیں، قرآنی آیت کیا کہتی ہے، حدیث کیا کہتی ہے، یہ میٹر کرتا ہے، تو میری آپ سے گزارش رہے گی بہن، آپ میرے ساتھ پرسنل نہ جائیں کہ میں نے کیا 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 نہیں کیا، اب میں آپ کا میوٹ کھول رہا ہوں، آرام سے بات کریں، جی بولیں۔ میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ بھی پھر آگے کی بات نہ کریں، کیونکہ پھر آپ بھی تیار رہے نا، پرسنل اٹیک کر رہے ہیں تو پھر پرسنل تو آئے گا نا، پھر آپ اس چیز میں اتنا کیوں برا مان میں نے رہے ہیں؟ اٹیک نہیں آپ کیا، نے مجھ میں نے سے آپ کو عزت ہاں دی ہے، اوکے، شکریہ اس کے لیے میرے بھائی، بہت بہت جی شکریہ۔ ٹھیک ہے، میں یہ بول رہی ہوں کہ آپ نے اپنا ریفرنس پیش کیا، آپ نے اپنی بات کو کہنے سے پہلے اپنی بات بھی رکھی کہ ہاں دودھ پلانے والی ماں اور ایسے کرنے والے اور ایسے یہ وہ، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب آپ مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اڈاپٹ کی اجازت اسلام میں کیوں نہیں ہے اور کیا حق ہے، اور آپ شاید میرے سے پہلے کوئی کالر بھی بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بول رہے تھے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اڈاپٹیشن کے لیے جی یہ رول ہوتے ہیں، تو آپ یہ بتائیے کہ اسلام نے کیا حق دیے ہیں جو اگر کوئی انسان کسی کو اڈاپٹ کرتا ہے، تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ بات تفصیل سے لوگوں کو بتائیں، تفصیل سے، ٹھیک ہے، آپ یہ بات تفصیل سے لوگوں کو بتائیں کہ اڈاپٹیشن کے بعد اسلام نے اس اولاد کو کیا حق دیے ہیں، ٹھیک ہے، بتائیں گے؟ ہو گیا آپ کا، میں بول لوں اب، جی جی بولیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جب یہ اسٹریم ختم ہو جائے گی تو آپ اپنا والا پارٹ جا کر کے دوبارہ سنیے گا، اور یہ جب آپ ایک اسپیشل آواز نکال کر کے بولتے ہیں نا، میں امید کروں گا کہ آپ کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے اپنی آواز سننے کے بعد کس طرح کی نہیں، نکلتی مجھے ہے۔ شرمندگی کس چیز کی اٹھانی پڑے گی؟ میں بول رہی جی ہوں اب میں آپ کو جواب آپ دیتا ہوں، بول آپ رہے میوٹ کہ کر وہ لیں، آپ نے مسلمان تھا، سوال کر وہ لیا، مسلمان تھا۔ سمیر ہاں، بھائی آپ نے بہن آپ نے سوال بہت کر لیا، میں آپ جواب نے دیتا میرے ہوں، سوال کا جواب ہی نہیں دیا، آپ 7 گھنٹے آپ اسٹریم مجھے چلائے، دینے دیں 9 گے، گھنٹے آپ اسٹریم مجھے دینے چلائے، دیں گے، لیکن آپ آپ مجھے مجھے ذرا دینے یہ تو دیں گی بتا تو دیں میں کہ دوں گا، جو اچھا بہن ٹھیک سمیر ہے، آپ بھائی مجھے آپ جواب نے دینے دیں گی تو میں بہت دوں گا نا۔ اچھے لفظ کا انتخاب اوکے، ابھی کو کیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ خود جا کر کے بعد میں اسٹریم دیکھ لیں گے اپنے پارٹ کو، خود سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ کیا بول رہی جی تھی، ورنہ ایسے چلانے جی کی عادت ہم لوگوں کو بھی ہے، اگر چلائیں گے تو لگے گا کہ ابھی جن نکلا ہوا ہے چراغ میں نہیں سے چلا سکتے ہیں ساجد صاحب، لیکن لیکن ہم لوگ ایسا نہیں نہیں کوئی کرتے بات سمیر نہیں، آپ جواب ہم نہیں دے چلا رہے، سکتے سمیر ہیں، ایکس مسلم سمیر سدھارتھ آپ سمیر آپ آپ جواب نہیں دے رہے میری بات کا آپ کہ رک جائیں گی تو اسلام میں نے جواب ہی دینے جی جا رہا ہوں، آپ رک جائیں گی تو ہوں میں جواب ہی دے رہا ہوں ہوں آپ کو، پہلے ذرا ساجد صاحب کو بات مکمل کر لوں پھر آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ ساجد صاحب ہم بھی غصہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا غصہ کرنا زیبا دیتا ہے لڑکوں پہ مردوں پہ، بہنوں پہ میں غصہ نہیں کرتا چاہے وہ گالیاں بھی دیں۔ آپ میوٹ کر لیں ساجد صاحب، آپ کو اب بات کرنے کا موقع میں دوں۔ آپ نے مجھ سے جی سوال کیا ہے، بڑا بہتر سوال کیا ہے، میں آپ کو جواب دیتا ہوں بہن۔ میں نہیں بتا سکتا آپ کو اسلام کے جو ایڈoption کے حقوق ہیں وہ کیا ہیں، کیونکہ اسلام کے اندر ایڈoption کا کلچر ہے ہی نہیں، ہوں جو چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کے اصول ہوں اور اس کے انتخابات میں آپ کو کس طریقے سے بیان کروں، جب وہ چیز ہے ہی نہیں ہوتی تو میں بیان کرتا۔ اور ہوں یہ ایڈoption کا جو کلچر ہے وہ اس لیے نہیں ہوں ہے کیونکہ قرآن ہوں کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 3 اور 4 میں اللہ یہ صاف ہوں کہہ دیتا ہے، میں اسکرین پہ لے ہوں آتا ہوں، آپ ہوں نہ کریں مہربانی کر کے، میں اچھا لا رہا ہوں، میں آپ کے سامنے اسکرین شیئر کرنے لگا ہوں، 1 منٹ مجھے کھولنے دیں۔ یارڈ سورہ الاحزاب آیا نمبر 3 and 4، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین؟ جی جی ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 4 ہے، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 4، اس کا ٹرانسلیشن آپ کون سی لینگویج پڑھنا جانتی ہے، انگلش، ہندی، اردو، کون سی؟ رومن اردو نکالے، رومن یہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بہن؟ جی جی رومن نکالے، رومن رومن اردو ٹرانسلیشن جو ہوتا ہے نا، نہیں، جو اسکرین پہ ہے یہ والی اردو آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں یہ بھی آتی ہے مجھے، لیکن میں چاہوں گی کہ آپ رومن نکالیں۔
पता नहीं शायद इसमें रोमन उर्दू हो या नहीं हो, जो मेरे सामने है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे कोई मसला नहीं, मैं पढ़ देता हूँ, आप इंग्लिश में हिंदी में जिसमें चाहे पढ़ लीजिएगा। जी इसमें जी। लिखा हुआ है, अल्लाह ने किसी शख्स की अल्लाह ने किसी शख्स की सीने में दो दिल नहीं रखे, और ना उसने तुम्हारी उन बीवियों को तुम्हारी माए बनाया है जिनसे तुम ज़हर कर बैठे हो, और ना ही उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटे ना ही उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारे बेटे बनाया है। यानी कि यहाँ पे इस आयत में क्लियरली अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे बेटे नहीं हैं। ये सब तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं, ये सब तुम्हारे मुंह की बातें हैं, और अल्लाह हक कहता है और वही सीधा रास्ते की तरफ हिदायत देता है। अल्लाह ने इस आयत नंबर सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 4 में क्लियरली ये मेंशन किया है मेरी बहन कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे तुम्हारे बेटे नहीं हैं। अल्लाह ने मना कर दिया। ये ठीक बात है, हो अब गई इसी की 4 आयत की। नंबर सॉरी, जी अगर मैं बीच में बोल रही हूँ तो ठीक है। अब इसी की 11 बोले। और 12 निकालें। ठीक है। ठीक है, और उसकी 11-12 निकाल लेते हैं। आठ। जी, ये आपकी 11 है आपके सामने। इस वक्त अहले ईमान को खूब आजमा लिया गया और वो शीरत के साथ झंझोड़ डाले गए। ये 11 है, ठीक है जी। और 12 आपकी क्या कहती है? मैं 12 भी दिखा देता हूँ। ये 33 की 12 है। नहीं नहीं, आप 33 की निकाल रहे हो ना, सॉरी, सूर्य नंबर 4 की निकालें। सूर्य निसा की 11 और 12। एक्चुअली मैंने रेफरेंसेस खोल रखे हैं, मुझे लगा कि आपने 4 खोल रखा है। खोलें। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है, कम कम आ रही है। हाँ, एक सेकंड। माफ़ी चाहता हूँ, मेरी जो ऑडियो वाली आईडी थी वो पता नहीं कैसे एग्जिट हो गई है। मैं दोबारा एंटर करता हूँ उसको। अभी मेरी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को? हाँ, जी आवाज तो आ रही है समीर भाई। ओके ओके, मैं उसको दोबारा एंटर करता हूँ। जी, आप कौन सी आयत बता रहे थे हुदा फातिमा बहन? आप वो मुझे बताएं, सूर्य मैं उसको। निसा की 11 और 12। ओके, सूर्य निसा की 11 और 12 में निकालता हूँ, तब तक मैं आईडी में एंटर करता हूँ अपनी। सूर्य निसा। समीर साहब, मैं बाहर बैठ के सुनता हूँ यूट्यूब पे ना। जी ठीक है, बेहतर है। थैंक यू। सूर्य निसा 4, 11, 12, 11। कभी कभी ये इतना दिक्कत करती है ना, वेबसाइट के खुलती ही नहीं है। जी, आवाज आ रही है? हेलो। जी, आवाज आ रही है। ठीक आवाज है, आ रही है समीर भाई। रुकें, इसको मैं बंद करके दोबारा खोलता हूँ, या मैं उसमें खोल लेता हूँ कुरान लाइब्रेरी में। सूरह निसा
11 और 12 और Did she leave? आई थिंक वो लीव कर गई हैं। आने दो वापस, अगर जुड़ेंगे तो हम ले लेंगे। ये है 11। जब तक वो आती है तब तक हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या कहती है ये। साजिद साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है समीर भाई, आ रही है। जरा ये पढ़ देंगे, आपको स्क्रीन अगर नजर आ रही हो सही से। 11 का ट्रांसलेशन है। जी। खुदा तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है, और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हों, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3, और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ यानी आधा, और मैयत के माँ बाप का यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा होगा, बशर्ते कि मैयत के औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा, और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा। और ये तकसीम तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके ज़िम्मे हो, अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं और बेटों पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं, और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। तो जी। कुल मिला करके ये आयत पूरी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, हमारे मौजू से एकदम बाहर। मौजू के दरमियान ही नहीं, ये तो हिस्सा तरके की बात है ना फिर। हम बात कर रहे हैं अडॉप्शन की। कल उसकी बेटा बेटी को अडॉप्ट करने की, उसके साथ निकाह की, और बहन हमें जो है वो औलादों के हिस्से बता करके चली गई। जी। चलें, बहुत वो बहुत 10 शुक्रिया। अगर वो दोबारा आएंगी तो बात 10 करेंगे नंबर उनसे इस आयत पे। जी। जी 10 नंबर 10, ये 11 है, 10 नंबर आयत, तो शायद वो वाला कहना चाह रही थी। नहीं, वो 11 और 12 कह रही थी, 10 तो बोला नहीं उन्होंने। लेकिन चलें एक बार 12 भी देख लेते हैं। 12 भी बड़ी तवील है, बाद में आते हैं। पहले 10 पे चले जाते हैं। आप जो बोल रहे हैं, क्या पता 10 में हो उनका आर्गुमेंट। इन्नल्लदीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा वयस वसयस्लौना सईरा। लोग यतीमों का माल नाजायज तौर पर खाते हैं, वो अपने पेट में आग भरते हैं और दोजख में डाले जाते हैं। ये भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यानी कि फिर से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हमें जलेबी हमारी बहन दे करके चिल्ला बस। चिल्ला करके चली गई हैं। लेकिन मेरा दिल ऐसा कर रहा है कि मैं प्यारी बहन का वो जो अंदर से आवाज निकाल रही थी, वो वाला पार्ट काट के शॉर्ट्स के रूप में डाल दूं। क्या कहते हैं? उनसे इजाजत ले लीजिए, जो माता आई थी उनके ऊपर सवार हुई थी, तो अगर वही दोबारा आ जाए तो फिर क्या बात है, सोहने पे सुहागा। जी, वो आप वापस जुड़ गई हैं बहन। जी। आपने जो ये 2 आयतें पेश की हैं, ये दोनों आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है सिस्टर। ये एडॉप्टेशन के हिसाब से जो इस्लाम ने हक दिए हैं, जो बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और फिर उन्हें उनका नाम से देने से या पुकारने से जो बातें कही गई हैं, मैंने उसके रेफरेंस में दिया था। हालांकि मैंने पहले ये भी बोला था कि मुझसे पहले जो कॉलर आए थे उन्होंने ऐसे ऐसे बोला था, ठीक है। ये बात हो गई। दूसरी बात ये हो गई, आप ज़रा मुझे ये तो रेफ़रेंस दिखा दीजिए कि अपनी ही बेटी से जो लड़की अडॉप्ट की गई है, पहली बात तो इस्लाम में अडॉप्टेशन का कोई वो ही नहीं है, हलाल तरीका ही नहीं है, ठीक है? अगर है भी जी। और किसी की भी है अडॉप्ट, ठीक है? अडॉप्ट की भी है तो उससे शादी की है, ये भी दिखा दीजिए कि कुरान इस चीज़ की इजाज़त देता है कि वो शादी कर ले, ठीक है?
यहाँ तो पर्दे का ओके हुक्म आता है कि भाई अपनी मुंह बोली ओके बेटियों से भी पर्दा करो। जब आप ये खुद मान रही हैं, चले उस पे भी हम्म। जाएंगे, उस पे बाद में जाएंगे। पहले आप मुझे बताइए, जो आपने मुझे सूरह निसा की 11 और 12 दी है, ये हाँ हाँ। अडॉप्शन के बारे में बात कर ही नहीं रही है बहन। कहाँ कर रही है, अच्छा मुझे बताएं, कौन सा वर्ड है अच्छा। अडॉप्शन का इसमें, ये दिखाएं। इसमें हकूक के बारे में बात कर रही थी मैं, वो बोल रहा था ना अडॉप्शन कि क्या हकूक इसमें, क्या इसमें अडॉप्ट बच्चों का हुकूक है? है जब आप ओके, मुझे समझेंगे पढ़ उस के, तरीके से मुझे तो है। मुझे नहीं सुने, मुझे पढ़ के बता दें कि इसमें मुंह बोले बेटे और बेटियों का हुकूक कहाँ बयान किया गया, बता दें। एक सेकेंड। हम्म मुझे बता दीजिएगा कौन सी लाइन में लिखा है, मैं वहीं से पढ़ लूंगा। पूरा लिखा हुआ है, पढ़ें जरा। और अल्लाह तुम्हारी औलाद के बारे में तुमको हुक्म देता है कि मर्द का हिस्सा, ऐसे पढ़ें। जी जी, आप बहुत बेहतर पढ़ रही हैं, पढ़ें और मुझे वो लाइन पढ़ के बताएं जहाँ पे ये कहा कि तुम्हारे मुंह बोले बेटे और बेटियों का हिस्सा ये है, बताएं। इन्होंने म्यूट कर लिया है, ये प्राण त्याग दिया कि हाँ अभी हाँ, क्योंकि मैं बहयात है। पढ़ रही हूँ अपने मोबाइल वो में, पढ़ इतना रही हैं, क्यों बोल रहे हो अच्छा भाई? अच्छा। वो पढ़ रही हैं, पढ़ने दें, कोई बात नहीं। टेक योर टाइम सिस्टर, आपको 2 मिनट 4 मिनट जितना टाइम चाहिए पढ़ ले आराम से, और मुझे वो ठीक है, लाइन पढ़ें, आप बताइएगा। पढ़ें जरा 11-12, नहीं आप खुद आपने भी तो पढ़ें। नहीं आपने आपने अभी पढ़ा जो है, उसमें आपको वो लाइन मिली है सिस्टर जो आप बता रही हैं? हाँ है ना, अब मैं ऐसे कौन सी लाइन कौन ढूंढ के सी लाइन दिखाऊं, है? क्योंकि मैंने पढ़ा है ना ऐसे नहीं, कि भाई। इसमें बामुश्किल 5 लाइन है। वन ठीक है, टू 11 और 12 भी थ्री मिला के पढ़िए, और फोर सुनिए फाइव जो। हम्म। जी, ये 11 है, 11 में बहन 5 लाइन है ट्रांसलेशन के साथ। इन पांचों लाइन में से कौन सी लाइन कहाँ से पढ़ना शुरू करूं ताकि मुझे वो मुंह बोले बेटे बेटी का जिक्र मिल जाए? पढ़ें, 11 पढ़ें पूरी। ये 11 है पूरी आपके सामने, इसमें कौन सी लाइन पढ़ लूं मैं? ये देख ले, ऊपर 11 है, सूरह अन्निसा आयत नंबर 11। जी, हम्म। कौन सी लाइन पढ़ लूं बहन? जी पूरा पढ़ें। अच्छा, पूरा पढ़ना है, साजिद साहब पूरा पढ़ दें एक बार फिर से। आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पनाह मांगता हूँ शैतान मरदूद की अल्लाह से। जी, खुदा तुम्हारी औलाद, ये पढ़ना है ना? जी। जी खुदा जी, ये तुम्हारी पढ़ना है। औलाद के बारे में तुमको इरशाद फरमाता है कि एक लड़के का हिस्सा 2 लड़कियों के हिस्से के बराबर है। और अगर औलाद मैयत सिर्फ लड़कियां ही हो, यानी जिसका इंतकाल हुआ उसके पास सिर्फ लड़कियां हो, यानी 2 या 2 से ज़्यादा, तो कुल तरके में उनका 2/3 हिस्सा रहेगा। और अगर सिर्फ एक लड़की हो तो उसका हिस्सा निस्फ होगा, यानी आधा होगा। और मैयत के माँ बाप का, यानी दोनों में से हर एक का तरके में छठा हिस्सा, बशर्ते के मैयत के औलाद हो। और अगर औलाद ना हो और सिर्फ माँ बाप ही उसके वारिस हों तो 1/3 माँ का हिस्सा होगा। और अगर मैयत के भाई भी हों तो माँ का छठा हिस्सा होगा। और ये तक़सीम में तरका मैयत की वसीयत की तामील के बाद जो उसने की हो, या कर्ज के अदा होने के बाद जो उसके ज़िम्मे हो, ये अमल में आएगी। तुमको मालूम नहीं कि तुम्हारे बाप दादाओं और बेटों पोतों में से फ़ायदे के लिहाज से कौन तुमसे ज़्यादा करीब है। ये हिस्से खुदा के मुकर्रर किए हुए हैं, और खुदा सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहन, इसके अंदर अडॉप्ट मुंह बोले बेटा और बेटी का जिक्र कहीं भी नहीं आया। ठीक है, 11 एक में। सेकेंड। हाँ हाँ, रुक जाएं, इसमें लिखा हुआ है शायद ये चीज के, उन्होंने भी पढ़ा हुआ था कि मरने वाले का कुछ समथिंग ऐसा लिखा हुआ है, मैंने देखा है खुद शायद। एक्चुअली 12 मेरे जो खोल दूं रेफरेंस बहन? खोले। 12, ये 11 पढ़ी है, 11 में तो नहीं है। 12 में एक बार देख लेते हैं, हो सकता है 12 में वो हो जो आपने बताया। जी, साजिद साहब फिर से आपकी पेश नज़र है। चलिए हम अब तो थोड़ा फास्ट फास्ट पढ़ते हैं यार, लेट ना हो जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो माल तुम्हारी औरतें छोड़ मरे, अगर उनके औलाद ना हो तो उसमें निस्फ हिस्सा तुम्हारा, यानी आधा हिस्सा। और अगर औलाद हो तो तरके में तुम्हारा हिस्सा चौथाई।
لیکن یہ تقسیم وصیت کی تعمیل کے بعد جو انہوں نے کی ہو یا قرض کے عطا ہونے کے بعد جو ان کے ذمے ہو کی جائے گی، اور جو مال تم یعنی مرد چھوڑ کر مرو، اگر تمہارے اولاد نہ ہو تو تمہاری عورتوں کا اس میں چوتھا حصہ ہوگا، اور اگر اولاد ہو تو ان کا 8واں حصہ۔ یہ حصے تمہاری وصیت کی تعمیل کے بعد جو تم نے کی ہو اور ادائے قرض کے بعد تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اگر ایسے مرد یا عورت کی میراث ہو جس کے نہ باپ ہو نہ بیٹا مگر اس کے بھائی بہن ہو تو اس میں سے ہر ایک کا 6واں حصہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ یہ حصے بھی ادائے وصیت و قرض بشرطے کہ ان سے میت نے کسی کا نقصان نہ کیا ہو تقسیم کیے جائیں گے۔ یہ خدا کا فرمان ہے، اور خدا نہایت علم والا اور نہایت حلم والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ پھر سے نہیں آیا بہن وہ چیز 12 میں بھی۔ آپ شاید سمجھ نہیں پا رہے ہیں، جو رشتے انہوں نے بتائے ہیں اس حساب سے وہ بات کر رہے ہیں کہ اگر اس کا کوئی مرنے والا ہے اس طریقے سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر یہ وہاں بات پہ میں نے سگے رشتوں کی سنیے، بات ہو رہی ہے بہن، منہ بولے بیٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ خیر آپ نے مجھ سے ریفرنس مانگا تھا کہ ایسا قرآن کی کس آیت میں لکھا ہوا ہے، تو آپ کی پیش نظر میں ریفرنس کر دیتا ہوں۔ آپ نے تو نہیں کیا لیکن میں آپ کی پیش نظر کر دیتا ہوں ریفرنس۔ میرا آپ آیت دوں گا میں آپ کو، اور آپ کو پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے، ٹھیک ہے بہن؟ یہ پھر سے ڈراپ ہو گئی ہیں یار، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ اب پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، ہم پڑھیں گے اور پھر آگے دوبارہ پڑھوائیں گے۔ چلیے آنٹی جی چلی گئی، بھگوان ان کی آتما کو شانتی دے۔ جی ویلکم بیک ہے آپ کا سسٹر۔ اچھا پھر آ گئی۔ یہ سورہ الاحزاب کی، اچھا پھر سے چلی گئی ہے، بہت بہت بڑھیا بات ہے۔ اچھا دھماکے دار صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، جناب دھماکے دار آ گئی ہیں پھر سے سدھارتھ لیتے ہیں۔ بھائی جے ہند وندے ماترم، کیا حال ہے میرا بھائی؟ جی جے ہند وندے ماترم۔ اچھا ذرا رکیں 1 منٹ، دھماکے دار صاحب ذرا بہن سے بات چیت ہو رہی ہے۔ جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ اب بار بار ڈراپ ہو رہی ہیں سسٹر۔ خدا فاطمہ جی آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے؟ آپ میوٹ پر ہیں۔ جی جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی یہ آپ کی سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 37 ہے، میں دکھا بھی دیتا ہوں۔ یہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، یہ رہی سورہ الاحزاب، سورہ نمبر 33، آیت نمبر 37۔ یہ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کا ٹرانسلیشن پھر سے اردو میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ یہ کہہ رہی ہے، مکمل دھیان سے سننا ہے آپ نے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر اللہ نے بھی انعام کیا تھا اور آپ نے بھی انعام کیا تھا کہ اپنی بیوی کو اپنے پاس روکے رکھو اور اللہ سے ڈرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے وہ بات، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی بات چھپی ہوئی تھی ان کی بیوی کے متعلق، یعنی کہ وہ نکاح کرنا بھاگو چاہتے مت، تھے۔ ایک سیکنڈ بھاگو مت، وہ پہلے تو آپ بات پہلے جسے میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، وہ بات جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ڈر رہے تھے، حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈریں، یعنی اللہ سے ڈریں۔ پس جب زید نے اس سے اپنا تعلق منقطع کر لیا تو اس سے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی جوزیت میں دے دیا، یعنی کہ آپ کا نکاح کر دیا، تاکہ یہاں سے آپ کو دھیان سے سننا ہے، تاکہ مومنوں کے لیے ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں کوئی تنگی نہ رہے، جبکہ وہ ان سے اپنا تعلق بالکل کاٹ لیں، اور اللہ کا فیصلہ تو پورا ہو کر ہی رہنا تھا۔ یہاں پہ کلیئرلی واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ تمام مومنوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ جب وہ طلاق دے دیں، کیونکہ بنا طلاق کے نکاح نہیں ہو سکتا، اور بیٹوں سے نکاح نہیں ہو سکتا تو بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے اسی طریقے سے، کیونکہ منہ بولا بیٹا سگا بیٹا نہیں ہوتا۔ یہ 12 میں دکھا دیا 33 کی آپ کو۔ اسی طریقے سے جو انسان اپنی منہ بولی بیٹی کو رکھتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، اور یہ آپ کے اپنے علماء اور آپ کے اپنے مولانا مفتی یہ بات علل اعلان اپنی ویڈیوز میں بیان کرتے ہیں۔ جی مائک از یورس میم۔ تو اس میں برائی کیا ہے؟ آخرکار میں یہ بول رہی ہوں، اور جو آپ یہ بول رہے ہیں نا کہ جو بات دل میں چھپی ہوئی تھی، دل میں بات یہ چھپی ہوئی تھی کہ جو زید بن حارث تھے، ٹھیک ہے، ان کے منہ بولے بیٹے،
تو وہ تھے غلام، اور جو بی بی زینب جو تھی وہ تھی ہاشم خاندان سے تھی، ٹھیک ہے۔ اب شادی تو ہو گئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منایا، شادی کروائی، ٹھیک ہے۔ دل میں یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ اگر دونوں کے بیچ، کیونکہ رشتہ نہیں بن پا رہا تھا، وہ اپنے خاندان کی اس میں تھی، بھائی ایک اونچے خاندان سے شادی ہوئی ہے کسی غلام سے، تو وہ کیسے کیسے بھائی کیسے ٹائم لگے گا نا اسے اپنانے میں، تو وہ چیز نہیں ہو پاتی تھی۔ جب وہ آ کے شکایت کرتے تھے ان کو، یا کہتے تھے کہ نہیں بھائی میں ان کو چھوڑ دوں گا، یا میں نہیں رہنا چاہتا، تو اس چیز کا ان کے اندر ڈر تھا، جو کہ بات ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی کہ لوگ اس بات کا برا مان جائیں گے، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے اڈاپٹیشن، اڈاپٹ ہونے کے لیے تو یہ ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ ٹاپک یہ ٹاپک آپ دوسرا لا رہے ہیں بیچ میں، اور جو میں نے جو ریفرنسز پیش کیے تھے وہ کیے تھے بھائی اڈاپٹ، اگر کوئی کسی سپوز کسی کی پہلے شادی ہوئی بھی ہے اور اس کے ساتھ کوئی معذرت کے اولاد ساتھ میں آتی ہے۔ کہنا چاہتا ہوں آپ کے دیے ہوئے ریفرنس میں اڈاپشن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے بہن۔ ہاں کیونکہ آپ سن نہیں رہے، ایک سیکنڈ سن تو لیں، اڈاپٹیشن کا ذکر کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ آپ جو بول رہے ہیں، جس ریفرنسز کی بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہی ہوں سپوز آپ کی کسی کی شادی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی اولاد آتی ہے، ٹھیک ہے، اولاد آتی ہے تو اس کے کیا حقوق ہیں؟ وہ تو اڈاپٹ نہیں کیا نا، اس کے کیا حقوق ہیں؟ میں بات نہیں اس کی کر رہی تھی کہ اس سے پہلے کوئی کالر نہیں، بول کے گئے تھے اس اس پہ چیز میں کے بات اوپر، ٹھیک ہے۔ نہیں، اس پہ میں بات نہیں، وہ کوئی کالر نے اس کے بارے میں نہیں بولا، کسی بھی کالر نے نہیں بولا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ارے ہے، بولا ہے اس نا پہ بھائی، ہمارا اعتراض ہے۔ اگر میرے بولا ہوگا تو وہ کانسٹیٹیوشن اس کے کا، حساب سے، ٹھیک سنیں ہے، سنیں ہاں ہاں، سنیں، وہ اگر ان کا بولا بھی اپنا ہوگا تھا، نا، میں وہ ان کا اپنا ہے، میرا نہیں ہے۔ ہاں وہ اعتراضات میں نے آپ کے اعتراضات میں مکس نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو مجھے ریفرنس پیش کیا سورہ عذاب کی، ٹھیک ہے، 4 آیت پیش کی، تو اس کے بعد آپ نے 5ویں تو پڑھی ہی نہیں، پوری تو پڑھ ہی نہیں رہے آپ، 4 کے بعد 5، لیکن بات کے آپ بیچ جو میں آ مجھے گئی اس کہیں گے ریفرنس پہ آ گئی۔ آپ جو مجھے کہیں گے میں وہ پڑھ لوں گا، میں نے بتایا تھا کہ 3 اور 4 میں پڑھوں گا، میں نے 4 پڑھی، اگر آپ یہ کہتی ہے کہ 5 پڑھے تو میں 5 پڑھ لوں گا، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ ہوں اڈاپٹڈ یعنی کہ منہ بولے ہوں بیٹے کا جو کانسیپٹ ہے وہ اسلام میں ہے، آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، اور آپ شادی ہوں نہیں کر سکتے، آپ نے یہ ثابت کرنا ہے، کیونکہ میں یہ ثابت کر چکا ہوں کہ آپ بالکل شادی کر سکتے ہیں۔ شادی کر سکتے ہیں، شادی نہیں کر سکتے مطلب؟ میرا اعتراض یہ ہے کہ اسلام کے اندر ایڈopشن کا کلچر نہیں ہے، اس کی ہاں وجہ نہیں ہے سے جو کہ پہلی ہوں بات تو کوئی کسی کو اڈاپٹ کر نہیں سکتا اسلام میں، ہوں لیگلی اپنا ہوں نام نہیں دے سکتا، اور اگر وہ پھر بھی مدد کے طور پر اس کو اپنا نام دیے بنا اس کی پرورش کر بھی لیتا ہے، اس کو ہوں پال لیتا ہے، خواہ وہ بیٹا ہو یا ہوں بیٹی ہو، تو وہ ہوں اس کی پرورش کرنے کے بعد جب وہ جوان ہو جاتا ہے، بلاغت کو پہنچ جاتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے غیر محرم ہے، اور ہر غیر محرم سے نکاح کرنے میں شریعت میں کوئی دقت نہیں ہے۔ جی اچھا یہ بات کہاں ہے؟ ذرا ریفرنسز میں لے کر آئیں، اور یہ بھی لے کر آئیں کہ پہلے بیوی کے ساتھ جو اگر کوئی اولاد آ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ جو کہ میں کہہ ہی نہیں رہا، بار بار اس پہ جا رہی ہوں آپ بھاگنے نے کے بولا لیے، کہ آپ میری بھاگ نیکسٹ رہی ہیں۔ اسٹریم بھی ہوگی اس چیز پر، نہیں آپ نے بولا کہ میری میں نے نیکسٹ کس بات اسٹریم پہ بھی ہوگی، بولا اور نیکسٹ اسٹریم؟ آپ آپ نے سنا نہیں، ایک منٹ، ہوں آپ نے سنا نہیں، میں نے نیکسٹ اسٹریم کس ٹاپک پہ بولی ہے؟ آپ غلط انٹرپریٹ کر رہے ہیں، میں نے اس پہ نہیں بولی کہ اگر کوئی شادی کر کے کسی کو لے آتا ہے اس کے بچے ہوتے ہیں، میں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اب میں نے پتہ ہے کیا بولا تھا؟ میں نے یہ بولا تھا کہ اگر کوئی اسلامک ریتی رواج کے مطابق نکاح نہ کر کے بلکہ کورٹ میرج کر لے کسی کے ساتھ، تو وہ اسلام کے مطابق شادی نہیں ہے، اور ان کے جو جنسی تعلقات ہوں گے وہ زنا ہوں گے، کیونکہ انہوں نے نکاح نہیں کیا ہے۔ یا اگر کوئی کسی نان مسلم کے ساتھ شادی کر لے اور وہ اسے مسلمان نہ کرے، تو بھی وہ شادی جائز نہیں ہے، ویلڈ نہیں ہے، تو ان کے جو بچے ہیں وہ ناجائز ہیں، اور وہ اس کی اولادوں میں شمار نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا اگر کسی انسان کو اس طرح کی شادی کرنے کے بعد ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے، اور وہ لڑکی بلاغت کو پہنچتی ہے اور وہ اس سے نکاح کر لیتا ہے، تو اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ میری نیکسٹ اسٹریم اس پر یہ ہوگی، تو میں نے آپ یہ کہا تھا۔ ایزیوم یہ تو آپ ایزیوم کرے جا رہے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا اگر تو میں ایسا ایزیوم ہوگا، کر رہا ایسا ہوں ہاں اگر میں ایزیوم کر رہا ہوں تو نیکسٹ اسٹریم میں جڑیے گا، اگر ریفرنس نہیں دے پایا جوتا آپ کا اور سر میرا۔ اور بتائیے۔ ٹھیک ہے، ہاں ہاں، یہ نہیں، یہ تو آپ کہ اگر نہیں ہو پایا، اگر کر پائے، اگر ہوگا، ٹھیک ہے، چلیں وہ بات بھی ہو گئی۔ اب ذرا آپ ایک ریفرنس مجھے یہ بھی دے دیں کہ کن سے شادی ہو سکتی ہے اور کن سے شادی نہیں ہو سکتی۔
वो सूरह निसा में बताया है साफ साफ किन से शादी हो सकती है और किन से नहीं हो सकती। अब पढ़े आप, ये चीज भी तो क्लियर करें। जब आप एक टॉपिक और एक स्ट्रीम को लेके बैठे हुए हैं, मेरा 7 घंटे मेरा लोगों रिश्तों को में सुने, घुमाए मेरा जा रहे मेरा हैं। खून के नहीं, मेरा खून के रिश्तों पे सवाल नहीं है, मेरा एडॉप्शन पे सवाल है, तो मैं एडॉप्शन पे बात करूंगा ना, खून के रिश्तों पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ। फिर ये जो जब आपकी स्ट्रीम में ही कॉल पर आके कॉलर बोलते हैं कि भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उससे भी शादी करी और इस्लाम मेरी में स्ट्रीम क्या पर तो है आकर क्या के नहीं। आपने ये भी बोला है कि 11 और 12 में एडॉप्शन का जिक्र है, मुंह बोले, लेकिन उसमें वहां है नहीं, तो क्या अब इसके लिए भी मैं जिम्मेदार हूँ? मैं इस चीज की बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ अडॉप्ट जो किया है उस चाइल्ड के, अगर किसी ने अब किसी ने कर लिया, उसको नहीं पता, अब भाई उसने उसको अपने नाम भी लगा रखा है उसके साथ, ठीक है, सरनेम जी, भी उसके बाप का जुड़ा हुआ है, जी। ठीक है, या सपोज किसी को उसका हक दिया औलाद को, तो उसका क्या हक होगा, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो कि उसमें लिखा हुआ है। अभी मैं ठीक से पढ़ लेना, आप नहीं भी इस चीज को होगा, समझ कर। क्योंकि साफ कहता है इस्लाम कि इंसान जो कि बायोलॉजिकल सन या डॉटर नहीं है किसी इंसान की, एडॉप्टेड है, तो वो ना तो उसको अपना नाम दे सकता है, ना प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा दे सकता है। इवन तो अगर वो बालिग हो जाती है, तो लड़की अगर है बालिग हो जाती है, तो उसके साथ पर्दे का एहतमाम करना भी ज़रूरी है, क्योंकि वो गैर महरम है। और ये बात मुझे आपको शायद साबित करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, कि गैर महरम के साथ निकाह किया जा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो कौन जी। करता है ऐसा? जरा मैं ये भी तो जानना चाहूंगी कि कितने मुसलमान हैं जो ऐसा हाँ। करते हैं। इजाजत ओके। है, लेकिन अबे करता अब कौन है सुने, ये भी अब तो बताएं ना। पता है मसला क्या है, वही बता रहा हूँ, पता है मसला क्या है, मुसलमान क्या करता है या क्या नहीं करता, इस पे तो हमें एतराज है ही नहीं, क्योंकि हमें मुसलमानों से कोई मसला है ही नहीं। हमें तो मसला इस लाइन पर है, ये जो कुरान इजाजत दे रहा है ताकि मोमिनों के लिए उनके मुंह बोले बेटों की बीवियों में कोई तंगी ना रहे, कुरान ने इजाजत दे दी। अब कोई करे या ना करे, कुरान क्यों इजाजत दे रहा है, हम तो ये पूछ रहे हैं। क्यों? अगर उसके जी। बच्चे हैं सपोज और कोई नहीं अपनाना चाह रहा, अगर अगर दे दी इजाजत तो किस लिए दी ना, ये भी तो देखे ना आप। क्या बगैर किसी हक अच्छा, के मुझे वो उसके हक की अदायगी करे, या मुझे उसको नहीं छोड़ दे लगता कि कि जा तू अपने बच्चों को लेके जा और खुद कमा और खुद देख। मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ, प्लीज हमारे टॉपिक पर हैं जो कि एडॉप्शन पर है। आप खून के और दूध के बच्चों को शुमार कर रही हैं, उनका जिक्र ही नहीं है। जिक्र है एडॉप्शन का, और एडॉप्टेड मुंह बोले बेटे और बेटी का, उनका जिक्र कर रहे हैं हम बहन। तो इस हम खून के रिश्तों का जिक्र ही नहीं कर रहे हैं, आप तो खून के इसीलिए रिश्तों को तो बार मैंने बार आपसे बीच में ला पूछा कि रही हैं। शादी किन किन से जायज है, आप ये भी तो बताएं ना, हर फिर आधी एक आधी हर बातें क्यों करते एक हैं ना हर एक गैर महरम से शादी जायज है, चाहे गैर महरम कोई भी हो। और और नहीं है वो कौन है? जो नहीं है, जो महरम है, उनका जिक्र अल्लाह ने सूरह निसा की आयतों के जैसे अंदर जिक्र कर दिया। जैसे कि मैं आयतें खोल के आपको दिखा देता हूँ, 23-24 में लिखा हुआ है। मैं ले आता हूँ स्क्रीन के ऊपर, अभी आप देख लेंगी। जैसे सूरह अन-निसा और आया नंबर 23। ये फिर से गायब हो गया क्या खबीस? चलो हम उसमें ही खोलते हैं अपने ये कुरान लाइब्रेरी में सूरह निसा की 23 पे जाना है हमने। इसमें खुल गया, तो इसको हटाते हैं, दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं आपके साथ। ये $50,000 हर महीने चंदा लेता है मुसलमानों से, thenoblequran.com। और इतनी घटिया वेबसाइट है कि खुलती ही नहीं है, $50,000 का चंदा लेने के बाद भी। उफ, ये रही आपके सामने 23। इसमें हुर्मत का जिक्र आया है। सबसे पहले हुर्मत का मतलब होता है मनाही, हुर्रिमत अलैकुम, तो यहाँ से ट्रांसलेशन पढ़ते हैं इसकी। तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियाँ, बेटियाँ मुंह बोली बेटियाँ नहीं, तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियाँ और बहनें और फूफियाँ और खालाएँ और भतीजियाँ और भांजियाँ और वो माएँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया हो, और रज़ा रज़ा और रज़ाई बहनें और क्या है जी, और सासें हराम कर दी गई हैं, इनके साथ निकाह नहीं हो सकता बहन। इसमें मुंह बोले बेटे और बेटी का जिक्र नहीं है।
وہ جی بولے خدا بیٹے فاطمہ کوئی بہن، ذکر نہیں ہے جی. جی نہیں اگر ہے. اس کو دودھ پلایا اس کی بیوی نے، ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہے کہ وہ تو نہیں میں ہے؟ پہلے صرف کہہ دیا، پالے کے نہیں ہاں پھر ناجائز ہے. اچھا. وہ تو میں پہلے کہہ دیا، اگر دودھ پلایا تو جائز نہیں ہے، پھر نکاح نہیں کر سکتا. اگر دودھ نہیں پھر پلایا اور پیٹ باتیں سے مطلب پیدا نہیں ہو تم تو جو کر اتنی سکتا ہے. باتیں بنا رہے ہو، مطلب کس چیز پہ بنا رہے ہو کہ بھائی قرآن پہ ہاں تمہیں انسانیت پر، مجھے نہیں. انسانیت پھر کیا ہے؟ انسانیت پر. ہوں انسانیت یہ ہے، میں آپ کو ہوں اگزامپل دیتا ہوں انسانیت کا، کہ اگر میں اپنے گھر سے نکلا اور میں نے یہ دیکھا کہ راستے پر یا راستے کے کنارے پر ایک پھول سی ہوں معصوم بچی تنہا بیٹھی اکیلی بلکھ رہی ہے، رو رہی ہے، اور میں نے اس پر رحم کر کے، میں مسلم ہوں، اور میں نے اس پر رحم کر کے اس کو اپنی گود میں اٹھایا اور اسے اپنے گھر لے آیا. اور وہ بچی جو ہے 4 یا 5 سال کی تھی، دودھ اس کا چھوٹ چکا تھا، وہ دودھ نہیں پیتی، اور میں نے اس کو پالنا شروع کیا. اس کا ہاتھ پکڑ کے، اس کی انگلی پکڑ کر کے میں اس کو بازار گھمانے لے جاتا، اس کو کھلونے دلاتا، اپنے ہاتھ سے کھلاتا، اپنے ہاتھ سے اس کو پالتا پوچھتا، اس کے ساتھ کھیلتا، پیار سے اپنی بیٹی سمجھ کر اس کے ماتھے کو چومتا، اسے اپنی بیٹی کی طرح محبت دیتا. پھر وہ اسی طرح کھیلتے بڑھتے ایک دن جوان ہو گئی، بلاغت کو پہنچ گئی، 15 16 17 18 20 کی ہو گئی. تو ایک دن اچانک میں نے اس کو دیکھ لیا، اور میرا اس کے اوپر مسئلہ کچھ اور ہو گیا، میرے دل میں غلط خیال آ گئے، اور اب میں نے اس سے نکاح کرنے کی ارادہ کر لیا. تو اگر میں اس سے جا کے نکاح کر لوں تو اسلام مجھے اس کی اجازت دیتا ہے، کیونکہ وہ غیر محرم ہے. نہ تو اس نے میری بیوی کا دودھ پیا، اور نہ میں نے اسے اپنے نطفے سے اور میری بیوی نے اپنے پیٹ سے پیدا کیا. تو بھائی اگر انسانیت کے تمہارے ناطے سے، سن لیں مکمل، انسانیت کے ناطے سے کوئی بھی انسان اس چیز کو کبھی بھی گوارا نہیں کرے گا کہ اس نے جس پھول سی بچی کو اس طریقے سے پالا وہ اس کے ساتھ نکاح کرے، لیکن یہ آپ کا پیارا سا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. یہ مجھے اعتراض ہے. اس میں کہاں کھلا کھلا لکھا ہے کہ کسی بھی پالنے والے بچے کو، یا اگر کسی کو پالا ہے تو اس کی اجازت دے رہا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ نا اس چیز کو دکھائیں آپ ذرا قرآن میں، یا اچھا اسلام اچھا، اس یہ چیز کہاں کو لکھا اجازت ہوا کہاں ہے؟ دے رہا اچھا ٹھیک ہے، آپ کو تو میں نے اتنے سارے ریفرنس دے دیے، لیکن آپ مجھ سے پھر بھی بار بار پوچھ رہے کہاں لکھا ہے، جبکہ آپ کو سب سمجھ میں آ رہا ہے پھر بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں، اب یہ کہاں لکھا ہے کہ آپ جس بچی کو پالیں گے اس کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے؟ مجھے وہ دکھائیں. تو میں یہی تو کہنا چاہ رہی ہوں کہ بحث تو بیکار ہے نا، کہ آپ فضول کی یہ بات کر رہے ہیں بالکل کہ بھائی بیکار نہیں شادی ہے، ہو میں سکتی ہے. دلیل کے ساتھ بات شادی کر ہو رہا ہوں. سکتی ہے اوکے لیکن کون اوکے، کر میں ایک رہا ویڈیو ہے، لے میں کے یہی آتا ہوں. تو پوچھنا چاہتی اوکے، ہوں. شادی آپ یہ مانتے ہیں شادی ہو سکتی ہے؟ ہاں مانتی ہوں، کیوں ابھی نہیں ہو آپ نے سکتی؟ کہا اگر اسلام جس چیز کی اجازت بس دے رہا ہے تو بھائی ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ میں مجھے یہ بتاؤ کہ کر کون رہا بس ہے؟ تو کسی میری لڑکی کو بہن، لا رہا ہے، میری پال رہا ہے اور بہن، شادی کر رہا بس ہے. تو میری بہن، یہی تو میرا اعتراض ہے کہ کوئی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے وہ بات کی بات ہے. اسلام اجازت دے رہا ہے، اسی سے اعتراض ہے مجھے. کیوں دے رہا ہے؟ تو انسانیت والی تو یہ بھی بات نہیں ہے کہ نا تم کسی کا بچہ لے آؤ، کیوں پالو؟ تم جا کے تم اس کو دے دو کسی کو. کتنے اچھا، سارے NGOs کس کھلے ہوئے کس ہیں، کس کس کو دے دو؟ وہ بھی تو انسانیت کے ہی کام کر رہے ہیں، ان کو جا کے دو. نہیں NGOs نہیں، میں وہ کر مطلب رہے ہیں. تمہیں کیا مطلب یہ ضرورت ہے کہ تم کسی انسانیت. کا بچہ لا کے پالو اور اس پہ ظلم کرو؟ اوکے، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انسانیت کا جتنا بھی کام ہے وہ سارے نان مسلم کریں، اور حیوانیت پہلی کا بات تو جتنا یہ کام ہے وہ انسانیت کا مسلمان کام کریں نہیں ہے، اور گے. باقی نان مسلم اور مسلمس کی بات نہیں آتی ہے. ٹھیک ہے، انسانیت کی بات کر رہا ہوں. آپ میں نے تو ہی یہ تو بول کہا رہی ہوں. کسی اور کو دے دیں، کوئی بھی مسلمان نہیں لے گا، اچھا کیونکہ تو ہر وہ مسلمان کے لیے حکم انسانیت کیا برابر ہے. ہے؟ ایک سیکنڈ، وہ انسانیت کہاں ہے جہاں شادی نہ کرنے پر لوگ عورتوں کے ساتھ ظلم کیا جائے، زنا کیا جائے، زنا ول جبر کیا جائے، اور اس کے اولاد ہونے کے بعد ان بچوں کو ہم اس کو پھینک دیا جائے کنڈم بغیر کرتے ہیں، نام کے. ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، اگر زنا بالزبر کرنے کے بعد کسی لڑکی کے ساتھ اور اس کا کوئی بچہ پیدا ہو گیا اور اس نے اپنی عزت اور اپنے ماں باپ کی عزت بچانے کے لیے اس کو پھینک دیا، تو اس نے تو غلط کیا. ہاں، لیکن انسانیت اس کے میں نام پر تم لڑکیوں کے ساتھ رک زنا کر جائیں نا، لو، شادی رک مت جائیں کرو. بہن، رک جائیں میری اسلام تو بہن، اجازت ہی نہیں دے رہا بغیر شادی کے زنا میری بہن، کرنے کی. میری بہن ایک منٹ سن لیں. میں بتاتا ہوں آپ کو اسلام کیا اجازت دے رہا ہے، اس پہ بھی بات کریں گے، پہلے یہ مکمل کر لوں. اب میں نے یہ کہا کہ اس لڑکی نے تو واقعی غلط کیا، اب اس کے ساتھ تو زنا بالزبر ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے بعد اس نے اس بچے کو پیدا کرنے کے بعد غلط یہ کیا کہ اس کو پھینک دیا. لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اس میں اس بچی کا کیا قصور ہے جو پیدا ہوئی اس زبر سے؟ یہ چلی گئی. دنیا کا کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم، اسکالر ہمیں اس ٹاپک پر ڈیبنک نہیں کر سکتا. خدا فاطمہ بہن، میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے
کہ اس میں سارے معاملے میں اس معصوم بچی کا کیا قصور ہے جو پیدا ہوئی ہے، اس معصوم اس کو بچی کس چیز کی کون سی سزا دی زنا جائے؟ سے جو پیدا ہوئی ہے بھائی؟ جہاں جی جب شادی کا کوئی اصول نہیں ہوگا، میں یہی تو کہہ رہی ہوں نا، آپ بات کر رہے ہیں انسانیت کی، انسانیت کہاں آتی ہے؟ انسانیت میں تو کوئی شادی جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یا تو وہ کون سے دھرم سے میں ہو نے تو سکتا ہے؟ مان تو لیا، ہندو سے ہو نہیں سکتا ہے، میں نے تو مان کرسچینٹی لیا، سے ہو سکتا ہے۔ ہاں میں نے تو تو مان دیکھنا، لیا وہ کہ وہ غلط ہے، انسانیت کا ٹھیکیدار جو ہے، جو زنا کر رہا ہے، انسانیت کا ٹھیکیدار، نہیں وہ وہ ٹھیکیدار نہیں ہے لڑکی کو انسانیت رکھ کا، کے اپنے پاس، تو پھر وہ انسانیت وہ کا غلط کر رہا ہے ٹھیکیدار نا، نہیں ہے وہی تو بہن غلط کر رہا ہے، یعنی کہ بہن انسانیت ہے ہی آپ نہیں وہ، وہی بات دہرا رہی جو ہو بار بار انسانیت جس کا کو میں ڈھول ایکسپٹ آپ کر بجا چکا رہے ہوں، ہیں وہ تو انسانیت ہے ہی نہیں۔ میری بہن جس بات کو میں ایکسپٹ کر چکا ہوں آپ اسی کو بار بار زور دے کر کے بول رہی ہیں، یہ وقت کی ضائع ہے، صرف وقت نہیں، یہ ضائع کر وقت رہی کی ہیں ضائع آپ۔ نہیں ہے، آپ کہنا چاہتے میں نے ہیں کہ جو آپ سے یہ کہا پروسٹیٹیوشن ہے، کو اسلام نے روکا ہے، لانڈی کا پروسٹیٹیوشن سسٹم کو کر کے اسلام نے اگر روکا اسلام نے ہوتا، جو اس چیز کو ختم کیا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انسانیت حقوق دلائے گا بھائی عورتوں کے؟ انسانیت کیا حقوق دلا رہی ہے عورتوں کے؟ انسانیت تو کہہ رہی ہے کہ بھائی زنا کرو بغیر شادی کے، اور جو اولادیں اچھا پیدا ایک ہوں بات انہیں بتائیں سڑکوں پہ مجھے، چھوڑ دو تاکہ پھر لوگ ان کو ٹھیک ہے پالیں۔ یہ کون سی ٹھیک ہے، انسانیت ہے؟ آپ کے آرگومنٹ سے ہی اب دوسرا آرگومنٹ لیتے کیونکہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ اس آرگومنٹ پہ آپ کے پاس جواب نہیں، اس لیے آپ سوئچ کر گئی ہیں دوسرے پر، تو میں اب کوئی دوسرے پر سوئچ نہیں چلتے ہیں کر آپ رہی کے ہوں، میں نے ساتھ۔ تو صرف ایک سیدھی نہیں سیدھی آپ بات بولی ہے، ہر ایک ابھی جب چیز میں کی چین آیت ہے کا اسلام تو۔ ٹرانسلیشن دیکھو تو آپ سننے کو تیار نہیں ہیں، یہی تو مسئلہ ہے نہیں نا، نہیں، میں سن رہی ہوں، بولے سنتے نہیں بولے ہو، بولے۔ سنتے نہیں ہو آپ لوگ، مسئلہ یہی تو ہے، سامنے والا بولنا چاہے گا تو آپ نہیں بولنے دو گے، اپنی برابر آپ اپنا خطبہ دو گے۔ اب سنیں، میں آپ سے بڑے پیار سے بات کر رہا ہوں، بہن بول رہا ہوں، آپ کو دل سے عزت دے رہا ہوں، اب سنیں میری بات پیار سے۔ میں نے 100 بار کہہ دیا کہ جس نے زنا بالزبر کیا اس نے غلط کیا، اس کے بعد وہ لڑکی کو کنسیو ہوا، اس نے بچہ پیدا ہونے کے بعد باہر پھینک دیا، وہ دونوں ہی غلط ہیں، گناہ گار ہیں، لیکن ان کی غلطی کی سزا اس معصوم بچی کو نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ بے گناہ ہے جو پیدا ہوئی ہے۔ وہ تو انسانیت کا ٹھیکیدار سمجھے نا، انسانیت کا ٹھیکیدار یہ جو بن رہا ہے، جو آپ کہہ رہی ہیں، انسانیت۔ ہیلو ہیلو، جی آپ جی۔ کہہ رہی ہیں یہ آپ کہہ رہی ہیں اس کو انسانیت کا ٹھیکیدار، میں تو اس کو انسان بھی نہیں مانتا، یہ آپ چاہے جو کہہ دیں، آپ چاہے جو ٹھیک ہے، کہہ دیں، مجھے اس سے کیا مسئلہ، اچھا میں تو اس کو صحیح انسان ہے، ہی نہیں صحیح ہے، مانتا، بس جانور مانتا ہوں اس کو جو یہ آپ کرتا سنیے، ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ نہیں نہیں ایک بات مانتے نہیں، اب تو آپ ایک آپ۔ بات سنیں، میری باری ہے، اب اوکے۔ آپ میرا جواب مکمل سنیں گے، آپ خاموشی کے ساتھ، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ آپ ہی بولیں گی۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ اسلام زنا کو، پروسٹیٹیوشن کو روکتا ہے، مجھے یہ بتائیے اگر آپ نے کسی کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے اور زبردستی آپ نے اس کو اس کے گھر سے اٹھا لیا، کیپٹیو بنا لیا، غلام بنا لیا، اس کے ساتھ آپ بنا نکاح کے سیکس کر رہے ہیں، یہ اس کو آپ اچھا سمجھتے ہیں کہ برا سمجھتے ہیں؟ اسلام کب کہہ رہا ہے کہ کسی کو اٹھا لیں؟ بہت بڑھیا، بہترین، زبردست پوائنٹ پہ آپ آ گئی ہیں، میں قرآن کی آیت پیش کرنے لگا ہوں ابھی ترنت اسی وقت، اسی کی اگلی آیت 23 کی 24، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وعل لكم ما وراء ذلكم ان تتبعوا۔ چلے میں ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اوکے، تو کیا کہتا ہے ہمارا پیارا قرآن سورہ 24 کے اندر، سورہ 4 کی 24 کے اندر، اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں مگر وہ جو تمہارے قبضے میں آ جائیں، تمہارے قبضے میں آ جائیں، چاہے ان کے قبضے شوہر میں بھی کیا ہوں۔ ان کے گھر ڈھاکہ ڈال کے ان کو قبضے میں لے کر آئے ہیں؟ ہاں وہ بھی آگے ایکسپلینیشن میں آ جائے گا، پہلے مکمل سن لیں۔ خدا نے تم کو لکھ دیا ہے اور ان محرمات کے سوا اور عورتیں تم کو حلال ہیں، اس طرح سے مال خرچ کر کے ان سے نکاح کرو، بشرطے، اب یہ دوسرا کانسیپٹ بتا رہا ہے کہ مال خرچ کر کے، مہر عطا کر کے نکاح کرو، اس سے پہلے جو بتا رہا ہے کہ وہ یعنی کہ اسیر ہو کر کے لونڈیوں کے طور پر۔ یہ لونڈیا کیا ہوتی ہے میری بہن، ذرا آپ بتائیں گی جس کے لیے قرآن میں الفاظ آیا ہے الا ما ملکت ایمانکم؟ کون ہے یہ ما ملکت ایمانکم؟ آپ بتائیں نا کون ہے لونڈی؟ لونڈی وہ ہے جب مسلمان کفار کے ساتھ جنگ کرتے تھے اور ان کفار کو قتل کر دیتے تھے، مثال کے طور پر بنو قریظہ، بنو قنینہ، بنو نذیر، بنو مستلق، بنو اصغر، یہ 5-6 قبیلے جن پر محمد رسول اللہ نے حملہ کیا، اور کرنے کے بعد میں ان کی جو ماں، بہن، بیٹیاں، بیویاں تھیں، ان سب کو اپنی غلام لونڈی بنا لیا اور ان کے ساتھ مباشرت،
इंटरकोर्स, सेक्स किया और उसके बाद उनको मार्केट में ले जाकर के बेच डाला। क्या ये जुल्म जबर नहीं है आपके हिसाब से? तो आपके हिसाब से होना चाहिए था कि वो उनको छोड़ देते कि जाओ तुम्हें जैसा करना है। हर एक इंसान की एक सिफ्त होती है कि उसको एक तो अपना खर्चा चलाना होगा, भाई उसके बच्चे भी हैं जो लोग जंग में मारे गए, ठीक है, और उनकी अपनी नीड्स भी होंगी किसी चीज को लेके, ठीक है। तो वो क्या करें कि भाई जीत गए हैं, इस्लाम की फतह हो गई, अब इन औरतों को या इन बच्चों को साइड कर दिया जाए, अब इनको खत्म करें। अब ये बिल्कुल अपना नहीं, कुछ भी कर उनको सकते हैं। अपने घर में इस्लाम ने तो नौकरानियां जब रख लो, अच्छा उनसे हाँ, काम करा लो, इस्लाम ने क्या उनसे हुक्म मजदूरी दिया? करा लो, उनसे नहीं, टोकरियां बनवा लो, गुलाम उनसे आजाद चादर बनवा लो, समीर तुम उनसे सुनिए। उनसे 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 इस्लाम कालीन ने बनवा लो। ये कब 100 दिया है तरीके कि बता सकता गुलाम हूं को मैं आजाद आपको करो, उनको गुलाम रोजी को देने के। आजाद मेरी आजाद बहन करने का मतलब मेरी क्या बहन है? अब आप भाग रही हैं, अब गुलाम आप भाग आजाद रही करने का हैं, मतलब क्या है? मैं तुम्हारी अब आप भाग रही हैं मेरी बहन, क्योंकि अब आप लाजवाब हो चुकी हैं। आपका इस्लाम, आपका रहमतुल लिल आलमीन, आपका नबी कुछ नहीं होगा, चिल्ला आप भी रही हैं पिछले 1 घंटे से मेरे ऊपर, और मैं खामोशी से सुन रहा हूं। आपको ये लग रहा होगा मेरी आवाज तेज नहीं है, तो खुदा की कसम मेरी आवाज इतनी तेज है कि आपके कान फट जाएंगे। लेकिन प्यारी बहन, मैं आपको बहन मानकर, मोहब्बत से, देखो नहीं, अखलाक बहन से, मानकर प्यार से बहन मान के मैं बात ये कर बात रहा नहीं हूं। करूंगा। अच्छा तो नहीं, आप सुन नहीं रहे ना, वही इस्लाम है जिसने गुलामों को आजाद करने का हुक्म दिया है। कोई गलती हो और जाए, वही कोई गुनाह इस्लाम हो है जाए, जिन गुलाम गुलामों को आजाद कर वापस दो। गुलाम बनाया आपके रसूल अल्लाह ने, क्योंकि एक आदमी मर गया, उसने गुलाम आजाद कर दिया था, उसके ऊपर कर्जा था, सुनिए, तो हर उन्होंने ये बात कहा को कि इस मिक्स गुलाम करना को है, वापस मिक्स कब्जे करना में है, ले लो। मिक्स करना है, जूस बनाना है, हर बात आप का, भी तो हर मिक्स बात कर का रहे जूस हैं। बनाना है। मैं मुझे कब इन मिक्स कर रही लौंडियों हूँ का भाई? जवाब चाहिए जिन पर जिना बिल जबर किया आपके रसूल अल्लाह, आपके साहबाओं ने, इस फिर बात मार्केट में ले जाकर के तो बेचा, मैं मार्केट में बेचा, लड़कियों कभी को कहते मार्केट हो में कि भाई बेचा। शादी करी, कभी कहते हो कि गुलाम से शादी करी, ओके, कभी कहते हैं गुलाम से बच्चे शादी पैदा किए अगर तो नहीं आप देखे थे, साबित कभी कर कहते हो दें, शादी अगर आप हम्म, साबित कर दें रसूल अल्लाह की किसी गुलाम से, मैं आपका गुलाम बनूं। मैं कह अम्मार रही अल हूँ इन्होंने किब्तिया नहीं करी, क्या रसूल पता अल्लाह किसी की और ने गुलाम करी हो। थी, मुझे गुलामों को शादी तो साबित हुक्म था कर कि दें। शादी कर सकते थे आप, उनको बीवियों का दर्जा दिया गया था, उनकी औलादों क्यों को, नहीं दिया गया? उनकी होने झूठ, वाली झूठ, औलादों से उनके झूठ, हकूक तक सरासर अदा किए झूठ, गए। सरासर हकूक तक अदा झूठ। किए। मुझे तो मुझे जाओ रेफरेंस दे, साबित करो, मुझे रेफरेंस साबित दे कि करो। उनको बीवियों आप का दर्जा करो ना दे गया। साबित, मैं तो कर रही हूँ ना ओके, साबित। आप मैं करो कर रहा तो हूं लाल साबित, जी अब के आप रुक हुक्म जाएं। उसका अदा मैं करते कर थे, रहा हूं नहीं साबित, करते अब थे। आप रुक जाएं। हाँ बहन, करो करो। मैं साबित कर रहा हूं, रुक जाएं। ठीक, अब आप बीच में नहीं बोलेंगे क्योंकि आपने बोला साबित करो। अब साबित कर रहा हूं मैं। चलो भैया, अब नीचे जाओ। अब मैं आपको साबित करने लगा हूं कि उनको मार्केट में बेचा गया और उनको बीवियों का दर्जा नहीं दिया गया। हकूक ये नहीं अदा लीजिए, किए आ रही गए, है मेरी हकूक नहीं पीपीटी। अदा किए गए, गुलाम आजाद होने का हाँ, अरे हुकूक। रुके मैं तो रुके, आपको बता रही हकूक हूँ की बात रेफरेंस नहीं पे, कर रहा हूं, गुलाम मार्केट में आजाद बेचना करो, हकूक गुलाम है। आजाद करो। आप बोल रहे हो कि बेचा गया, बेचा गया, बेचा गया। आगे की बात क्यों कर रहे हो ओके, उल्टी उल्टी भाई? मेरी बहन मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या उसको मार्केट में बेचना उसके हुकूक है? साबित तो करो ना कि मार्केट में बेचा गया। मैं कह रही हूँ गुलाम को आजाद करने का ओके, हुक्म दिया, ठीक आप है, कह रहे हो तो, बेचा तो गया। वही कर रहा हूं ना, वही कर रहा हूं। ये ले वही कर रहा हूं प्यार से मेरी बहन, ये ले। जितने रेफरेंस उसको होगे उतने दूंगा मैं आपको, कोई मसला ही नहीं है कि मार्केट में गुलाम को बेचा गया। मैं साबित अभी कर देता हूँ, ये ले, स्क्रीन शेयर करने लगा हूं। एक मिनट, मेरा क्रोम, ये लीजिए, आपके सामने आ गया है रेफरेंस। गुलामों को बेचने का खुद रसूल अल्लाह ने गुलामों को बेचा, मैं अभी साबित करूंगा आपको। ज्यादा दूर क्यों जाना, ये लीजिए। सब भाग रहे हो, इधर की बात कर रहे हो, जलेबी बनाए जा रहे हो, लड्डू बनाए जा रहे हो, नहीं, मिल्क जलेबी शेक नहीं है बना मेरी रहे हो, बहन, कभी आप जिसका मैंगो शेक रेफरेंस बना मांग रहे रहे हो हो। मैं दे रहा हूँ। हाँ सुनो, मैं हेलो, सुन रही हूँ, रेफरेंस भी सुन रही हूँ, सुन हाँ तो नहीं, लो ना। अब है ना? आप बीच में लेकिन बोल जब रहे हैं। बात आती है इंसानियत की, जब बात ना 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 ना, अब मैं आपको म्यूट करूंगा क्योंकि आपने रेफरेंस मांगा है और मैं रेफरेंस दे रहा हूं, तो अब आप म्यूट करेंगी। अब आप बोलेंगी नहीं जब तक मैं रेफरेंस कंप्लीट नहीं करूंगा। अब आप खामोशी के साथ देखिए, अगर आप वाकई हक की तलाश करने आई हैं, हक देखने आई हैं, तो अब आप रेफरेंस देखेंगी। कैदी लोंडियों से जमा, ये कैदी लोंडियों से सेक्स करने का, जिमा करने की ऑथेंटिक रेफरेंसेस मौजूद हैं। ये मुबश्शरुल हाकिम है। इसके अलावा सुनन अबी दाऊद की 2155 है। ये क्या कहती है? सहाबाए कुराम जंगी कैदियों से जमा करने में झिझक रहे थे, मगर अल्लाह ने कहा कि करो। अल्लाह ने क्या कहा? करो। सुनन अबी दाऊद 2155, रेफरेंस नोट करते रहें। इसके अलावा सुनन नसाई 3355, सही अल बुखारी 2229, सहाबा जो है अजल करते थे
ताकि लौंडियों को बच्चा ना हो। अजल करने का मतलब ये होता था कि जब वो उनके साथ इंटीमेट करते थे, सेक्स करते थे, तो वो जब वो डिस्चार्ज होते थे, उनका ऑर्गेनिज्म आता था, तो वो हट जाते थे और उसको वो बाहर डिस्चार्ज करते थे ताकि इन औरतों को बच्चा ना हो और इनको मार्केट में बेचा जा सके, इनकी अच्छी कीमत मिले। अगर उनको बच्चा ठहर गया, हमल ठहर गया, तो उनको उनकी कीमत ये मार्केट बात में कहाँ अच्छी लिखी है पूरी नहीं बताओ ना, ये मिलेगी। बात कहाँ इसी लिखी हदीस है? में, अपने पास से इसी पेज हदीस नंबर में, जो करवा हदीस का लो, रेफरेंस दिया, पढ़ के जो दिखाओ। हदीस का रेफरेंस, ओके, इसका अभी लिंक खोल देता हूं, ये ले। आपको जितनी चीज चाहिए मैं उतनी देता हूं मेरी प्यारी बहन, ये ले, कोई मसला ही नहीं है। जो चीज साबित नहीं कर पाऊंगा ना, उसको माफी मांग लूंगा हाथ जोड़ के आपसे, और जो चीज सामने रेफरेंस के साथ भाई दिखाऊंगा कोई चीज उसका दावा साबित तो करूंगा। करते हो, लेकिन बातों को जो ऐसे अरे घुमाते भाई हो ये ना। लें, अरे भाई ये लें, सही बुखारी आप खुद पढ़ेंगी ना, मेरी हदीस नहीं है, छोड़ दें, सही बुखारी लें। पढ़ें सही अल बुखारी, हदीस नंबर 2229, ऑथेंटिक सही सही हदीस है। पढ़े जरा बहन क्या लिखा हुआ है। पढ़े पढ़े, आप पढ़े आप पढ़ेंगी, मैंने रेफरेंस दे दिया, पढ़े। पढ़े पढ़े, मुझे नहीं स्क्रीन रुके पे बट शो होगा, पढ़े। ये ले, फुल स्क्रीन कर देते हैं ताकि आपको नजर आए। पढ़ के बताओ ना क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल पढ़ के बता रहा हूँ, सब्र करें। बहू वही लिखा है जो आप बोल रहे हैं कि नहीं लिखा, जरा पढ़ के तो बताएं। हमसे अबू ईमान ने बयान किया है कि हमको, ये क्या है जी, सईब ने, ये रिवायत है, यहां से पढ़ते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे एक अंसारी सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हमें लौंडियों के पास जमा के लिए जाते हैं, यानी कि जो लौंडियां हमें मिली हैं लड़ाई में, उनके पास जमा के लिए जाते हैं, यानी कि सेक्स करने के लिए जाते हैं। हमारा इरादा नहीं, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है, तो अब अजल कर लेने में के मुतालिक क्या फरमाते हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह को भी पैदाइश अल्लाह ताला ने उसकी किस्मत में लिख दी है वो होकर रहेगा। क्या कह रहे हैं साहबा के हम उसे बेचना भी चाहते हैं जी। मिल गया रेफरेंस, आगे क्या बढ़े। दोबारा पढ़े, लास्ट लाइन पढ़े जरा। ओके, लास्ट लाइन पे नहीं जाना जो उस पर चलेंगे, पूरा पढ़ेंगे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी सहाबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा उन्हें बेचने का भी होता है कि हम इन्हें बेचेंगे, तो अब आप अजल कर लेने के मुतालिक क्या फरमाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म बाहर डालने के बारे में, ताकि वो कंसीव ना करे, बच्चे ना पैदा हों। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना भी करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की पैदाइश की अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दिया है वो होकर रहेगा। तो ये हर किसी की सोच है या उनकी सोच होगी इस तरीके की, तुम्हारी क्या सोच है इतनी कि तुम जलेबियां ना हो, और इतनी नबी जलेबियां ने कहां क्या से लाती हो दिया मेरी और बहन आप? मैं ये तुमसे पूछ रहा कह हूँ रही हूँ खुदा, कि नबी क्या इतनी फरमा जलेबियां रहे कहां हैं से और लाती अल्लाह हो क्या आप? फरमा रहा है, आप ये देखो ना। समीर के सोचने से या मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह, तालिया। अपनी बात तो समीर ने की नहीं ये भाई, समीर आपके बिना। सहाबा, हाँ ये आपके सुनो प्यारे प्यारे सहाबा कह रहे हैं कि हम उन्हें बेचना चाहते हैं मार्केट में, लौंडियों को जिनके साथ हम सेक्स करते हैं, हम उन्हें बेचना चाहते हैं। अगर इनको बीवियों का दर्जा दिया गया तो इनको बेचा क्यों जा रहा है? अभी पहले देख तो लूं कि ऑथेंटिक हदीस है भी कि नहीं है, या अभी इसका तो जिक्र दिखाया किया गया ऑथेंटिक है, सही अल बुखारी। रुक तो जाओ अरे ना, अरे मेरी रुक प्यारी तो बहन, ये जाओ ले, ना। मेरी प्यारी बहन, ये ले सही बुखारी, ठीक है। हदीस रावी नंबर तो कितना है? चेक करने दो, सब कुछ चेक हाँ रावी करने चेक दो, कराता क्या हूँ, है रावी क्या। चेक कराता हूँ। हाँ, ये रुको, क्या अब लिखा सुनो है? मेरी एक बात, सुन ये तो क्या लो। लिखा हुआ है? अपनी बात ये बोल क्या दी ना, लिखा हुआ है? अपनी बात नहीं, बोल ये दी क्या ना, लिखा हुआ है? पहले ये अपनी बताएं क्या बात लिखा बोल हुआ है। दी ना, अपनी अरे बात इसको बोल पढ़ दी तो ना, दें, पहले मेरी इसको बात पढ़ तो देना, सुनो क्या ना, है ये? अपनी बात बोल दी ना। सही। मैं तुमसे ये कह रही हूँ कि ले रावी चेक करें आप, ये रहे इसके रावी चेक करें, अच्छे से पढ़ें, करें चेक, रावी चेक करें। आप रावी मेरी चेक करें, बात। तब तक मैं एक सुपर चैट लेता हूं। हाँ तो ये अभी आप थोड़ी आराम से पता पढ़ चल लें, जाएगी।
من من میں پڑھ لیں آپ, تب تک میں ذرا یہ پڑھ لوں. 662020 جنہیں $5 کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا ہے. ایک منٹ میری بہن, میں سپر چیٹ پڑھ رہا ہوں. میری بہن میں سپر چیٹ پڑھ رہا ہوں, رک جائیں ایک منٹ, آپ من میں پڑھ لیں اس کو, راوی چیک کر لیں اور حدیث اوتھینٹک چیک کر لیں, تب تک میں سپر چیٹ پڑھ لیتا ہوں. 662020 جنہیں $5 کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا ہے. ایز نو بار رشتہ نو بار, مومنس کین ڈو فیمنگ وٹ ایور فیل ان ہاؤ ایور دے وانٹ. The goal is to be majority and be Islamic state. So just reproduce. جی only پیدا کرتے جاؤ, پیدا کرتے جاؤ, پیدا کرتے جاؤ. اس کے بعد پی ایچ ڈی ہمارے ساتھ پی ایچ ڈی ریشنلسٹ ہیومنسٹ کمال غالب یونیورسٹی جی ہیں. انہوں نے آسٹریلین $2 کنٹریبیوشن کرتے ہوئے لکھا شوڈ کافر ڈو سیم ٹو مسلم لونڈیا. جی کافروں کو اصل میں اجازت نہیں ہے سر ان کے وید اور گرنتھوں میں, تو آپ ایسا نہیں کر سکتے, یہ قرآن میں خاص اجازت ہے, تو آپ ایسا کرنے کی سوچے بھی نہیں. اچھا واپس سے آئے ہیں ہمارے پی ایچ ڈی. شوڈ کافر ڈو سیم ٹو دا مسلم لونڈیا ود دا سیم میسج. اوکے سر, اوکے جی. فیکٹ نہیں سر, میں یہ جو ہے سپر چیٹ نہیں لے سکتا کیونکہ وہ میری پیاری بہن ہے, ان کے لیے کوئی غلط الفاظ نہیں بولے گا. اور اگر ایسا کوئی میسج کرے گا تو چاہے وہ سپر چیٹ ہی ہو, چاہے وہ $1,00,000 کا ہو, میں اس کو نہیں لوں گا سر, سوری. ان کے بارے میں غلط بات کوئی نہیں بولے. سدھارتھ نے جس کو بہن بولا اس کی عزت آپ سب کے لیے لازم ہے. پی ایچ ڈی ریشنری جی نے شوڈ کافی ڈو سیم ٹو مسلم لونڈیا. سر بار بار آپ ایک ہی سپر چیٹ پھینک رہے ہیں. I'm sorry, مجھے پتا ہے میں تھوڑا لیٹ سپر چیٹ لیا آپ کا, اس لیے آپ بار بار کر دیے, بٹ سوری فار دیٹ. جی بہن, اب میں نے آپ کو یہ تو ثابت کر دیا کہ لونڈیوں کو بیچا بھی جا رہا تھا اور ان کے ساتھ سیکس بھی کیا جا رہا تھا, جو کہ آپ کا دعویٰ تھا کہ آپ مجھے اس کا ریفرنس دے دیں. اب آگے بڑھیں. فرمایا میں اس چیز کے بارے میں بات کر رہی ہوں. اوکے ٹھیک ہے, اب نبی پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اب نبی پہ چلتے ہیں کہ کیا نبی نے کیا کیا اور کیا فرمایا. ٹھیک ہے, سنت پہ چلتے ہیں نبی کی. اوکے آگے چلتے ہیں. سنو سمیر, میری بہن میری بہن نبی نے کیا فرمایا. اب ذکر آتا نبی نے صرف اولاد کے بارے میں, نبی نے صرف اجل کے بارے میں فرمایا. یہ نہیں کہا کہ لونڈیوں کو بیچو مت. نبی نے یہ نہیں کہا لونڈیوں کو بیچو مت. نبی نے یہ کہا کہ اجل مت کرو, کیونکہ جس کو پیدا ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا, تم اندر کرو یا باہر کرو, وہ تو پیدا ہو کے رہے گا. نبی نے یہ کہا, نبی نے یہ کہا نہیں تم لونڈیوں کو بیچو مت. اگر یہ کہا ہو تو دکھا دیں. وہ بیچ بھی نہ رہا ہوں. اوکے, اگر میں یہ دکھا دوں, اچھا ٹھیک ہے, اگر میں یہ دکھا دوں کہ نبی نے خود, اگر میں کہہ دوں آزاد کرنے کا حکم نہیں سنا, غلام سے شادی کرنے, ہاں میں بتا رہا ہوں بہن, آزاد اسی کو تو کیا جائے گا جو غلام ہوگا. ان کو اپنے بچوں کے برابر حقوق دینے کا حکم نہیں سنا, یہ تو نبی نے بولا ہے. ان چیزوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ میری پیاری بہن, میری پیاری بہن, اگر میں دیکھو پھر نہیں سن رہی. میری پیاری بہن, آپ نبی کی بات کر رہے ہیں کہ نبی نے تو نہیں بولا. تم اپنی باتیں بولے جاؤ گے اس آئیڈیولوجی کو. آپ کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, کوئی ریفرنس نہیں ہے, بس بکواس کیے جا رہی ہیں آپ, اور میں آپ کی عزت اس لیے کر رہا ہوں کہ کو بہن مانا ہے. اب آپ بکواس کیے جا رہی ہیں, صرف بکواس کر رہی ہیں آپ, شروع سے ایک ریفرنس آپ نے میرے کو نہیں دیا, میں 10 دے چکا ہوں. اب آپ نبی کے بارے میں بات کر رہی ہیں کہ نبی نے کیا بولا. اگر میں یہ دکھا دوں آپ کو صحیح حدیث کے اندر سے کہ نبی نے خود غلام بیچا ہے, پھر آپ کیا کریں گے؟ اب اس پہ بولیں. اگر میں دکھا دوں صحیح حدیث کہ نبی نے خود بیچا غلام, پھر کیا کریں گے آپ؟ تمہیں تو خود صحیح حدیثوں کا پتہ نہیں ہے, اوتھینٹک حدیثوں کا پتہ نہیں ہے تمہیں. کتنی تو تمہیں عام حق نے اتنی آ گئی پرسنل پہ, آ گئی پرسنل اٹیک پہ. تالیاں تالیاں گالیاں گالیاں تالیاں. بس یہی کرنا. جلیبی بائی, بیٹھو جلیبی بائی, اے جلیبی بائی. کیا کریں سمیر, پیسے جو ہے نا تمہیں, جو مفت کے پیسے مل رہے ہیں نا, حرام کے جو پیسے کھا رہے ہو تم یہاں پہ لوگوں کو خوش کر کے, وہی والے پیسے نا جو رسول اللہ کھا رہے تھے. ایک منٹ, وہی سپر چیٹ نا جو رسول اللہ مانگ رہے تھے 58:12 میں, سورہ نمبر 58 آیت نمبر 12. اے مومنو, جب تم رسول اللہ کے پاس کوئی جو ہے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے جاؤ اکیلے میں بات کرنے, تو پہلے کچھ ہدیہ دے دیا کرو. رسول اللہ بھی تو سپر چیٹ لے رہے تھے. اور مال غنیمت میں اللہ کا جو ہے 5واں حصہ یعنی کہ 20% اللہ اور اس کے رسول کا ہے. رسول اللہ بھی لے رہے تھے اور اللہ بھی لے رہے تھے سپر چیٹ. ہم پہ کیا بات کرتی ہو میری بہن؟ پہلے اپنے اللہ رسول اللہ کو تو ڈیفینڈ کر لو. میں تو ڈیفائن کروں گی, لیکن آپ کو کون کرے گا کہ جو انہیں لوگوں کو بٹرنگ کر کے کبھی سدھارتھ سمیر لکھ لے تو کبھی ایکس مسلم سمیر لکھ لے تو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, ہے نا. ابھی جو سدھارتھ لکھا ہے نا, ذرا اپنا آپ کو کنڈیم تو کرو ان لوگوں کے سامنے, یا بولو تو صحیح. تمہارے پاس تو اتنا بھی اس کو بولتے ہیں پرسنل اٹیک, اونلی پرسنل اٹیک, اونلی پرسنل اٹیک. غیرت نہیں ہے, کیا کریں. اب تمہارے اوپر سوال اٹھیں گے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. تو ہم ارے مسلمان, دیکھو تمہیں تھوڑا سا اور جلاتا ہوں, یہ دیکھو کیا ہے,
फिर अरे भी देखो क्या है, सब्र थोड़ा से सा और बैठे जलाता हैं हूँ तो तुमको, तुम जल जैसे जाओ लोगों थोड़े की से और तुम। बेइज्जती हो, जैसे अरे मशीन गन माशाल्लाह मेरी आमिर हक बहन, भाई साहब माशाल्लाह AK-47, माशाल्लाह AK-47 धनाधन चलती हो तुम। तो मैं थोड़ा सा और जलाता हूँ। ये देखो मेरे हाथ में क्या है, इस पे लिखा है महादेव, हर हर महादेव। मैं हिंदू नहीं हूँ, मुझे हाँ मैं ओके सनातनी नहीं हूँ, लेकिन मैं महादेव का लॉकेट पहनता हूँ क्योंकि मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ा मजहब है। अब तुम अपने समीर के कोई रसूलुल्लाह को लड़की साबित होती करो। है, समीर के कोई जिना विल जब्र से कोई लड़की होती है, अब वो होती है मांगलिक और समीर कराता है उसकी कुत्ते से शादी। इन चीजों को भी तो जरा तुम कंडेम किया करो ना कि हाँ हम इन चीजों को ही मानते हैं, पेड़ से शादी करवाते हैं भाई हम। फिर तालियां। तुम्हारी आधे से ज्यादा बैठने वाली ऑडियंस जो ना हिंदू है, मेरे ठीक है, नॉन रसूल मुस्लिम है। अल्लाह को तुम मैं इन विचारों को डिफेंड बैठ ना के बताओ कि हमारे करूं, हमारे कभी धर्म में इंसानियत का हिंदुइज्म कोई नामो कभी निशान नहीं है। क्रिश्चियनिज्म पे तुम जहाँ मरूं। उड़ने वाला बंदर है, सुभान तुम्हारे अंदर तो इतनी अल्लाह, गैरत नहीं है कि सुभान तुम बैठ के ये चीज अल्लाह, कंडेम कर सको। सुभान अल्लाह, या मैं रसगुल्ला, या रसगुल्ला, सुभान अल्लाह। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे हाथ यहाँ है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया कि जब मोमिन, चाहे वो इंडिया लड़का हो मुल्क के या लड़की इंडिया हो, मुल्क एक मिनट के बहन, लोग अब आप थोड़ा नीचे बैठे अब, क्योंकि आपके पास कुछ नहीं है, खत्म हो गया आपकी कहानी। और मैं इस आपसे इसलिए बात कर रहा था ताकि आप शायद हकीकत को एक्सेप्ट करेंगी, सच्चाई को एक्सेप्ट करेंगी और बात को समझेंगी। लेकिन मैं समझ गया जिस तरीके की आप बात कर रही हो, आप हकीकत को एक्सेप्ट करने वालों में नहीं बल्कि डिसीवर लोगों में हो। तो अब मैं आपसे क्या, मैं ऑडियंस से बात करना चाहता हूँ। आप लोगों ने देख लिया कि चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, ये ईमान इंसान की सोच, दिमाग और उनकी लॉजिकल थिंकिंग को इस तरीके से बर्बाद करता है कि सब चीज़ें सामने देखने के बाद भी इंसान बेशर्मी से उसको डिफेंड करता रहता है, उसको सही साबित करता रहता है। इन्होंने मुझे चैलेंज दे के बोला कि मुझे ये साबित कर दो रेफरेंस से कि वो बेच रहे थे। मैंने साबित कर दिया। अगला आर्गुमेंट दिया, नबी ने क्या कहा? मैंने बोला अगर मैं ये साबित कर दूं कि नबी ने लौंडिया बेची है और नबी ने गुलाम बेचे हैं तो क्या करोगे? तो ये भागने लगी, महादेव ऐसा, ये उसमें उससे शादी, फला शादी, ढिमकाना। मैं कहता हूँ रात दिन जलील करो बैठ करके, मुझे क्या, मैं सनातनी थोड़ा ही हूँ। जो सनातनी होंगे खुद डिफेंड करेंगे। और पहली बात तो सनातनियों को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनका रिलीजन उनको नहीं कहता कि तुम जाकर के गॉड को डिफेंड करो, क्योंकि वो अपने आप में इतना सक्षम है। अगर कोई सच्चा खुदा है और सच्चा मजहब है तो उसका जो खुदा है वो तमाम कायनात का खालिक है और उसको इन चूजों की, हम चींटियों की जरूरत नहीं है अपने आप को डिफेंड कराने के लिए। वो इतना पावरफुल, इतना कामयाब है और इतना सक्सेसफुल है कि वो खुद को खुद डिफेंड कर सकता है। हमें जरूरत नहीं है। अब मुझे तो नहीं है, अगर सनातनियों को होती है तो जाके करते फिर अपने उसको डिफेंड। मुझे नहीं करना, मैं सनातनी नहीं हूं, ना मैं उसको डिफेंड करता हूं, ना उस पर बात करता हूं। लेकिन आप लोग इतने कमजोर हैं कि जब अपने इस्लाम को दिफा नहीं कर सकते, अपने इस्लाम को सच्चा और अपने नबी को अच्छा साबित नहीं कर सकते, तब इधर उधर भागते हो बेशाकी की तरह। शुक्रिया जी। संदीपन रॉय साहब जी वही है, अभी क्या ही बताए, मतलब पूरा दिमाग ब्रेन वॉश हो गया है। यानी जो बात बोली जा रही दलील के साथ उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है, उसमें भी अपनी जो है अधूरा तावील नहीं करेंगे। छोड़ूंगा, ये भी दिखाऊंगा कि रसूल अल्लाह ने भी लौंडिया बेची है। इनको जरा वो भी रेफरेंस दे देते हैं। रसूल अल्लाह ने लौंडी बेची, गुलाम बेचे। जी ओके, ये रेफरेंस भी इनको देते हैं जरा। ये कह रहे थे रसूल अल्लाह ने क्या कहा, जरा रसूल अल्लाह की करतूत भी दिखाते हैं। ये मैं शेयर करने लगा हूँ। उदा फातिमा बहन म्यूट लगा के बैठना, ठीक है, देख करके जाना। ये उसके बाद आपसे इजाजत, फिर हम स्ट्रीम करेंगे बंद। तुम्हारी तो मैं कोई चीज देखने के लिए नहीं बैठूंगी। उसमें तो मत रहो खुशफहमी में, झूठी झूठी हदीसें दिखाते हो तुम। रावी देखो, चेक करो, ठीक है, उसके बाद बात करो। सिर्फ अपनी बात करते हो। जो लोगों को पढ़ना नहीं आता ठीक से उनको बिठा के बैठे हो। तुम कह रहे हो ये अपना दिफा नहीं करेगा, वो अपना दिफा नहीं करेगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना दिफा नहीं करेंगे। भाई बैठा हुआ है आमिर हक, जाते क्यों नहीं उसके पास? जाओ, झूठी झूठी बातें कर आते हो, 2-2 घंटे दलील होकर आते हो। आमिर नेक्स्ट हक, ब्रॉड आमिर पे हक, जाने के लिए आमिर नहीं। हक, वो आमिर हक आमिर भड़वा हक जो मेरे ईमान साथ डिबेट यूनियन करने से भागा। जिंदाबाद। मैं बोलती ईमान वो यूनियन आमिर हक, जिंदाबाद बोलो। अरे जाओ उसकी स्ट्रीम में जाके बोलो। वो आमिर हक भड़वा जो मुझसे डिबेट करने के लिए 2 बार भागा,
اس کی بات کرتی ہو. ویڈیو ہے میرے چینل کے اوپر بہن, جا کر کے دیکھ لینا کہ اس نے مجھے 2 بار بیک اسٹیج کیا تھا, اور میں گیا تھا اس کے چینل پہ ڈیبیٹ کرنے پھٹو کے, اور اس نے مجھے 2 بار بیک اسٹیج کر دیا. اس نے مجھ سے بات نہیں کی. تمہارا عامر حق نہیں ہے, وہ حق ہے, پوٹی ہے وہ, پوٹی پیارے محمد رسول اللہ کی, اور تم بھی اس سے کچھ خاص زیادہ اوپر نہیں ہو. تو میری بہن ہو, اس لیے تم کو کچھ غلط نہیں بول رہا ہوں. چلیں, لیٹ اٹ بی.